करु बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे इस चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल नहीं पाया भेद, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेद। जगत जियो भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी बिन रहे सब मन की घानी। आग जगा मेरा आदित मिले सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है अहोधर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशाने। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाए, विरह अनुराग जगाए के घर पहुँचू भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया गाए, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आए। तर पय छेवे कलर हूँ कैसे पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित रहूं रहे मन चिरताए। सुरौद चरे आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले अब निज भरो आशा। यो हो आशा मेरे मन बसे रहे प्रीत उदासा, विनय सुनाऊ कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार वर्षा करो हृदय अमृत खाना। दीन दयाल दया कर मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा तो रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार वर्षा करो हृदय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा तो रहूं नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा तो रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग मही दे अमित परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो है तुम सदा धर। बार बार बल जाओ तन मन और चरण पर, मथले में गाओ निहर गोरी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी, नित्य करूं तुमसे अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीनाधीन नाथ साधु हाथ मान करो, अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हारण। प्रभु राखो मेरे लाज, तुम द्वारे अब मैं परम। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिना और न दूसरा। अब करूं दया पर बकश, तुम द्वारे विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात। सुख कुछ जापे नहीं छूटे साबुताय। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात। सुख कुछ जापे नहीं छूटे साबुताय। बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग मही दे अनित परम गुरु दाता। साधु संग मही दे अनित
परमपितादता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः महावरञ्जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चित्रतेन परिव्याप्तं तैलक्ष्मं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः अन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिगुणादिश्च गुरु परम दैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्वादिलाक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं जीवनरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। জয় জয় গুরু। সন্ধে প্রার্থনার পর এখন আমরা সবাই সমবেতভাবে 2 মিনিট নাম করব। নামের সময় হলো। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। আজকে আমরা সবাই এই অনলাইন সৎসঙ্গে একত্রিত হয়েছি ইষ্টার্থী সন্ধিচ্ছার ব্যবস্থাপনায় এই 14তম অনলাইন সৎসঙ্গ। আজকে আমাদের এই সৎসঙ্গের ডিসকাশনের বিষয় হচ্ছে যজন ও যাজন। ইষ্টার্থী সন্ধিচ্ছা এই গ্রুপটির নামটির একটি মহত্ব আছে। ইষ্টার্থী সন্ধিচ্ছার শব্দটা আমরা শব্দ রত্নকোষ বই থেকে নিয়েছি। শব্দ রত্নকোষ বইয়ের মধ্যে এই দুটি শব্দের অর্থ দেওয়া আছে। ইষ্টার্থীর অর্থ হচ্ছে ইষ্ট দেবকে প্রীত করার উদ্দেশ্যে অনুসরণের ইচ্ছা, এবং সন্ধিচ্ছার অর্থ হচ্ছে জানার ইচ্ছা। ইষ্টার্থী সন্ধিচ্ছাতে আমরা পরম দয়ালের শ্রী শ্রী ঠাকুরের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার কথাগুলোকে অবিকৃতভাবে আলোচনা প্রসঙ্গ থেকে আমরা পাঠ করি, আমরা শুনি, এবং সেই কথাগুলিকে নিজের জীবনে আমরা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি। তো আজকে ইষ্টার্থী সন্ধিচ্ছার ব্যবস্থাপনায় এই 14তম অনলাইন সৎসঙ্গ ডিসকাশনে আর যারা আছেন সবাইকে জানাচ্ছি আনন্দিত জয়গুরু। আমরা সমবেতভাবে প্রার্থনা ও নাম ধ্যান সমাপন করলাম। এখন আমরা পরবর্তী পর্বে এগোবো। পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরের
অমীয় গ্রন্থাদি পাঠ হবে, শ্রীহস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করার জন্য আমি শ্রীমান সৌরভ দাস ভাই, যে হোজাই আসাম থেকে যুক্ত আছে, তাকে অনুরোধ করছি। জয় গুরু। জয়গুরুদা, শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। অহংকার আসক্তি এনে দে, আসক্তি এনে দে স্বার্থ বুদ্ধি, স্বার্থ বুদ্ধি আনে কাম, কাম হতেই ক্রোধের উৎপত্তি, আর ক্রোধ থেকেই আসে হিংসা। ভক্তি এনে দে জ্ঞান, জ্ঞানে সর্বভূতে আত্মবোধ হয়, সর্বভূতে আত্মবোধ হলেই আসে অহিংসা, আর অহিংসা হতেই প্রেম। তুমি যতটুকু যে কোনো একটির অধিকারী হবে, ততটুকু সমস্তগুলির অধিকারী হবে। জয়গুরু। জয় গুরু। আমরা পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ শুনলাম। এখন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী একটি সঙ্গীত পরিবেশন হবে। আজকের আমাদের এই সৎসঙ্গের উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আমি কুমারী অঙ্কিতা রয় মা, যিনি ধর্মনগর ত্রিপুরা থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন, ওনাকে অনুরোধ করছি। জয় গুরু। তোমারি সেবকে আমি, হে প্রভু জীবন স্বামী, জনমী জনমী তব নিত্য প্রেমে ভরিছ চিত্ত, তোমারি সেবকে আমি, হে প্রভু জীবন স্বামী, জনমী জনমী তব নিত্য প্রেমে মোর ভরিছ চিত্ত, তুমি মোরে দয়া করে রেখেছ চরণে ধরে, তুমি মোরে দয়া করে রেখেছ চরণে ধরে, মম প্রাণ তোমারি দত্ত, প্রেমে ভরিছ চিত্ত, তোমারি সেবকে আমি। সদা তোমায় খুঁজি মরি, তোমারি পূজা
আদিষ্মালো করে তব দয়া শিরে ধরে আদিষ্মালো করে তব দয়া শিরে ধরে তোমাতে রইসরাবন্ত প্রেমে মোর ভরেছ গো চিত্ত তোমারি সেবকে আমি হে প্রভু জীবন স্বামী জনমে জনমে তব নিত্য প্রেমে মোর ভরেছ গো চিত্ত তোমারি সেবক আমি। জয় গুরু। জয় গুরু। কুমারী অঙ্কিতা রয়মা খুবই সুন্দর করে আজকের এই উদ্বোধনী সঙ্গীত আমাদের সম্মুখে পরিবেশন করলেন। আমি পরম দয়ালের রাতুল চরণে ওনার এবং ওনার পরিবারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা নিবেদন করছি। আজকে ইষ্টার্থী সন্ধিচ্ছার এই 14তম আমাদের অনলাইন সেশনে আজকের বিষয় হচ্ছে যজন ও যাজন, এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়ের উপর আজকে আমরা সবাই প্রসঙ্গ শুনব। আজকে আমরা অতি ভাগ্যবান যে আমাদের মধ্যে আজকে আমরা পেয়েছি অ্যাডভোকেট জ্যোতির্ময় দাস দা, যিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন। আমরা ওনার কাছ থেকে আজকের এই বিষয়ের উপরে প্রসঙ্গ শুনব, কিন্তু তার আগে আমাদের অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্বে আমরা এগোবো। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর এখন আলোচনা প্রসঙ্গের থেকে পাঠ হবে। আলোচনা প্রসঙ্গের থেকে আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় যজন ও যাজন, এই বিষয়ের উপর অবিকৃতভাবে আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গের বিভিন্ন খণ্ড থেকে শ্রী শ্রী ঠাকুরের বলা কথাগুলোকে আমরা শুনবো। আলোচনা প্রসঙ্গ পাঠ করার জন্য আমি শ্রদ্ধেয় আশিস কুমার রয়দা, ঠাকুরের পবিত্র অধৈর্য পাঞ্জাধারী কর্মী, যিনি কোকরাঝাড় আসাম থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন, ওনাকে অনুরোধ করব। আশিস দা, জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে আমি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই এবং আমি আলোচনা প্রসঙ্গের থেকে আমার পাঠ শুরু করছি। এই যজন এবং যাজন দুটো খুব মানে মূল্যবান জিনিস, যে আজকে ঠাকুর যে পঞ্চনীতি নিয়ে এসেছে আমাদের সামনে, সেই পঞ্চনীতির মধ্যে এই যজন এবং যাজনটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। তো এই বিষয়ে যে ঠাকুরের যে বলাগুলি, সেগুলো আমি কিছু কিছু অংশ পাঠ করছি। এই বিষয়ে ঠাকুরের অজস্র মানে বলা আছে, তো সমস্তগুলি একদিনে পাঠ করাটা সম্ভব না। তাও আমি কিছু কিছু অংশ আমি আপনাদের সামনে পাঠ করার চেষ্টা করছি। প্রথমে আমি আলোচনা প্রসঙ্গের 15 নম্বর খণ্ডের থেকে পাঠ করছি 153 পৃষ্ঠায়। একদিন শ্রী শ্রী ঠাকুরের সামনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল, নাম ধ্যান নিয়ে, আরো অনেকগুলো বিষয় নিয়ে, ধ্যান সম্পর্কে। তার মধ্যে এই যজন যজন সম্পর্কেও ঠাকুরের সামনে কথা হচ্ছিল। তখন শ্রী শ্রী ঠাকুর নিজে থেকেই এই যজন যজন সম্পর্কে বললেন যে যজন হচ্ছে টু ম্যাটেরিয়ালাইজ ইন ক্যারেক্টার দ্য প্রিন্সিপলস অফ বিলাভড, প্রিয় পরমের নীতি চরিত্রে মূর্ত করা। আর যাজন হচ্ছে টু মেক দ্য এনভায়রনমেন্ট এক্সাল্টেড টু স্টো থ্রো লাভ, সার্ভিস অ্যান্ড ইলাইটমেন্ট, মানে ভালোবাসা, সেবা ও উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে পরিবেশকে ইষ্টে উন্নীত করা।
এই হচ্ছে যজন এবং যাজনের মানে। আমরা যজন মানে এখান থেকে এটাই বুঝলাম যে প্রিয় পরমের যে নীতিগুলি সেগুলো কিন্তু আমাদের চরিত্রে মূর্ত করাটাই হলো যজন। আর সেগুলো পরিবেশের মাঝখানে সেগুলো ভালোবাসা এবং সেবার ভিতর দিয়ে পরিবেশকে যখন ইষ্টে উন্নীত করে তুলবো, মানে যে উন্নীত করার জন্য যা করা সেটাই হচ্ছে যাজন। তারপর এই আলোচনা প্রসঙ্গের 15 নম্বর খণ্ডের থেকেই একদিন সন্তোষ দা ঠাকুরকে বললেন যে যাজনটা যে সব সময় হয় না, মানে সন্তোষদা ঠাকুরকে বললেন যে সন্তোষদার যাজন সব সময় হয় না। সেই বিষয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুর তখন সন্তোষদাকে বললেন যে যাজন মানে ঠাকুর ধরো এ কথা নয়, তোমার আলাপ আলোচনা ব্যবহারে মানুষের ক্ষুধা জাগা চাই, তখন সে আপনা থেকেই শুনতে চায়। সন্তোষদা আবার বললেন, যজন বেশি করলে কি যাজন ভালো হয়? শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, যজন মানে শুধু নাম ধ্যান নয়, নীতিগুলি চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা এবং সংসারের প্রতি পদক্ষেপে সেগুলিকে পালন করা। চরিত্র এমন হবে যে তোমাকে দেখে ভালো মন্দ সকল লোকেরই বলা চাই সুইট ম্যান, এ ম্যান অফ ব্লিস, মানে মিষ্টি মানুষ, স্বর্গীয় মানুষ। এমন লোক দেখিনি। শুধু ভালো মানুষ হলেই হবে না, আদর্শে অটুট থেকে মাথা খাটিয়ে চলা চাই। যেখানে যার সঙ্গে যেমন ভাবে যেমন প্রয়োজন, তেমনি যাতে প্রত্যেকের অন্তরের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয় তোমার সান্নিধ্যে। তোমার মধ্যে তোমার ঠাকুরকে দেখতে পায়, তবে তো হয়। সন্তোষদা আবার বললেন, কেউ যদি আমার ইষ্টকে শ্রদ্ধা না করে, ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর আবার বললেন, আগে তোমার পর শ্রদ্ধা হওয়া চাই। তোমাকে শ্রদ্ধা না করলে তোমার ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করবে কি দিয়ে? তোমার চরিত্রই যদি ইষ্টস্বার্থ প্রতিভূ হয়, তোমাকে দেখে তার বুক ভরে যাবে, সত্তা ডগমগ হয়ে উঠবে। তাই তোমার ইষ্টের উপর শ্রদ্ধা তখন আপোষে দুর্বার হয়ে উঠবে। তুমি যদি ইষ্টের হও, তোমার জগৎটাও ইষ্টের হবে। কায় মনোবাক্যে এমনতর হয়ে ওঠাই প্রধান কথা। সন্তোষদা আবার বললেন, আমার প্রতি তার শ্রদ্ধা হওয়া চাই? ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, সম্ভ্রমী শ্রদ্ধানতি চাই। এই আয় যাই চপ কাকলেট খেয়ে আসি, এমনতর এয়ারই রকম না হয়, যে যাতে এই ধরনের না হয়, আয় মানে চপ কাকলেট খেয়ে আসি। সম্ভ্রমী শ্রদ্ধানতি যাতে হয়, সেটা আমাদের চেষ্টা করা উচিত। তারপর আলোচনা প্রসঙ্গের 15 নম্বর খণ্ডেই আবার একদিন বিনোদদা ঠাকুরকে বললেন যে আমি বহুদিন থেকে দেখছি, যখন যাজনে যাব তখন হয়তো খদ্দের আসলো, এইভাবে একটা করতে গিয়ে আর একটা বাধা পড়ে। তখন শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন যে যাজন প্রসঙ্গ আসলে যাজন করবে, খদ্দের প্রসঙ্গ আসলে খদ্দের প্রসঙ্গ করবে। খদ্দেরের সঙ্গে কাজের মধ্যে দিয়েও যাজন হয়। যাজন মানে এ নয় যে আমার ঠাকুর ভগবান ইত্যাদি কথা। তোমার ব্যবহারে মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে তোমার প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠা চাই, সেইটাই যাজন। কি সুন্দরভাবে ঠাকুর যে যাজন সম্পর্কে বলে দিলেন যে যাজন মানে শুধু ঠাকুর, আমার ঠাকুর ভগবান, এই কথা বলাটাই শুধু যাজন নয়। ঠাকুর বললেন যে আমাদের যে ব্যবহার, আর সেই ব্যবহার দিয়ে যদি মানুষকে আমরা উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারি, সেটাই কিন্তু যাজন। এরপর আলোচনা প্রসঙ্গের 8ম খণ্ডে এই যাজন সম্পর্কে একদিন ঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় বড়াল বাংলোর বারান্দায় বসেছেন। হাউজারম্যান দা, শিবশঙ্কর দা প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। যাজন সম্পর্কে ঠাকুরের সামনে কথা উঠল। তখন শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন যে যাজন করতে গিয়ে আর্গুমেন্টিভ মানে তর্কপ্রবণ হতে নেই, কিন্তু রেশনাল হতে হয়, মানে যুক্তিপ্রবণ হতে হয়। তোমার কনসেপশন অনুযায়ী তুমি যদি জোরের সঙ্গে কোনো কথা বলো, সঙ্গে সঙ্গে তার কারণটাও ধরিয়ে দেবে, যাতে যাজিত যে তার বুঝটা ফুটে ওঠে। কেউ যেন এ কথা
না বোঝে যে তুমি জোর করে তার উপর তোমার মতটা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছ, তাতে লাভ হয় না। সব জিনিসের কার্যকারণ যত পরিষ্কার করে জলের মতো ধরিয়ে দেওয়া যায়, তত মানুষের ইগনোরেন্স মানে অজ্ঞতা কাটে, মানুষ লাইট পায়, নিজেরও উপকার হয় ওতে। ওই রকম ভাবে যাজন করতে করতে নিজেরও ফেইথ মানে বিশ্বাস ডিপার গভীরতর হয়। উইথ ডিপার সলিউশন অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড কনভিকশন মানে গভীরতর সমাধান, নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয় সহ ইষ্টানুরাগও বেড়ে ওঠে ওতে। যাজন ইষ্টানুরাগের লক্ষণও বটে, অনুশীলনও বটে। যারই অনুশীলন করা যায় তাই বেড়ে ওঠে। তখন অজয় দা বলে এক দাদা ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন, কারো যদি ইষ্ট না থাকে এবং সে যদি মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে এবং সেবা করে, তাতে ক্ষতি কি? তখন শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন যে প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে না দাঁড়ালে নিজেকেই ঠিক ঠিক ভালোবাসা ও সেবা করা যায় না, আর অন্যকে ঠিক ঠিক ভালোবাসা ও সেবা করা তো অনেক দূরের কথা। প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠতে গেলে চাই ইষ্ট সংন্যস্ত হওয়া, তখন নিজেরও উপকার করা যায়, অন্যেরও উপকার করা যায়। বৃত্তি বিলোল ভালোবাসায় কারো কোনো ফয়দা হয় না, ওর মধ্যে ডিস্টোরশন ঢোকেই। ডিস্টোর্টেড লাভ ইজ নট লাভ অ্যান্ড সাবলিমেটেড লাভ ইজ রিয়েল লাভ। সাবলিমেটেড লাভ মানে সেই লাভ যা ইষ্টকে কেন্দ্র করে ইষ্টার্থ সার্থকতায় ক্রমান্বয়ী প্রসারণা লাভ করে। কথা প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুর আবার বললেন যে যাজন করতে গিয়ে সবার সঙ্গে এক ধাজে কথা বললে ঠিক হয় না, কার রিসিভিং ক্যাপাসিটি কতখানি সেইটে আঁচ করে নিয়ে কথা বলতে হয়। আবার ভালো ব্রেইন থাকলেই যে সবসময় ভালো কথা ধরতে পারে তা কিন্তু নয়। একসঙ্গে ভালো ব্রেইন ও ভালো ইনস্টিংক্ট মানে সহজাত সংস্কার থাকলে তবেই সত্তাপোষণী ফাইন অ্যানালাইসিস গুলি মাথায় নিতে পারে। যার প্রকৃতি ও চাহিদা যেমনতর, সে তেমনতর জিনিসেরই সমর্থন খোঁজে, তার ব্রেইন পাওয়ার অ্যাপ্লাইড হয় ওই চ্যানেলে। তাই ইনস্টিংক্ট ও নেচার বুঝে কথা কওয়া লাগে। তো আমরা যাজন করতে গেলে এই যে ঠাকুর কথাগুলি বললেন, এই ধরনের কথাগুলি আমরা নিজেরাও মাথায় রেখে সেইভাবেই যাজন করা উচিত। তারপর আলোচনা প্রসঙ্গের 16 নম্বর খণ্ডে একদিন সুশীল দা ঠাকুরের কাছে একটি প্রশ্ন করলেন যে তজ্জপস্তদর্থ ভাবনঞ্চ এর মানে কি? শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন যে নাম জপ এবং তা যাতে গমন করে তা মনন করা, হওয়া পাওয়া সবগুলি আছে এর মধ্যে। ভাবনার মধ্যে ভূ অর্থাৎ হওয়া আছে, নাম সার্থক হয় নামিতে, তাই নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নামি অর্থাৎ ইষ্টের চলন চরিত্রে তেমনি করতে হয়, শুধু যজনে হয় না, যাজন বাদ দিলে যজনও ব্যাহত হয়। প্রফুল্লদা বললেন এ সম্বন্ধে আপনার সুন্দর একটা বাণী আছে। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন কি, পড় না। যাজন সংকেত এনে পড়া হলো। আমি এর মধ্যে বলে দিচ্ছি যে আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রী কৃষ্ণ প্রসন্ন ভট্টাচার্যদার মানে লেখা একটি যাজন সংকেত বই আছে। সেখানে অনেক কিছু ঠাকুরের মানে এই যাজন সম্পর্কে খুব বিস্তারিত ভাবে সেখানে লেখা আছে। তো সেই যাজন সংকেত বই থেকে ঠাকুরের সামনে পড়া হলো যে যাজন মানুষকে স্বপারিপার্শ্বিক অস্থিবৃদ্ধির সেবায় উন্মুখ ও অভ্যস্ত করিয়া ইষ্ট প্রাণনে অটুট করিয়া তুলিয়া মনকে আরোতর সম্বেগশালিতায় উদ্দীপ্ত করিয়া বাস্তব কর্মে আপ্রাণ বেগে নিয়ে যেতে পারে, আর এমনই করিয়া মানুষকে অনুভূতি সম্পদে নিয়তই সম্পদশালী করিতে থাকে। তুমি যদি তোমার প্রাত্যহিক জীবন হইতে তাহাকে প্রতারিত করো, তোমার ধ্যান ও মনন যে ক্রম অবসাদে নিমজ্জিতই হইতে থাকিবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই। যদি ধ্যানী ও মননশীল হইয়া অমৃত যাত্রী হইতে চাও, তবে ইষ্টপ্রাণ সেবাবটু হইয়া তোমার প্রাত্যহিক জীবনে নিত্যকরণীয় ইষ্ট যাজনকে কিছুতেই ত্যাগ করিও না। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন আবার
অনেক সময় যাজনে এমন ফল দেয় যা সাধনে পাওয়া যায় না। অবশ্য যজনহীন যাজনও হয় না। যজনে চর্যাগুলি ঠিক করতে হয় আর পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ রাখতে হয়। যজন ও যাজনের নিত্য সম্বন্ধ। তাই আমরা কিন্তু সবসময় জানি যে যজন ছাড়া যাজন হয় না, আর যাজন না করলেও যজন হয় না। তাই যজন আর যাজন দুটি যে একটা সম্পর্ক রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখা উচিত। প্রফুল্লদা আবার বললেন ঠাকুরকে যে আপনার এ সম্বন্ধেও বলা আছে। তখন শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন পড়। তখন আবার সেই যাজন সংকেত বইয়ের থেকে পড়া হলো যে যাজন যখনই যজনকে অনুসরণ করে তা করে না, তখন তার উপসংহারে ব্যষ্টি সমাজ ও জাতির ধ্বংসকেই নিমন্ত্রণ করে আনে। কারণ মানুষকে যা উদ্বুদ্ধ করে তুলছে তা যদি অনাচরণজনিত দোষে ক্লিষ্ট হয়ে অবসন্ন হয়ে থাকে, সেই অবসন্নতার ভিতর দিয়ে ইগনোরেন্স তাকে অধিকার করে, বিকট বিক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে অনবরত প্রয়াস পায়। তাই যিনি যাজক তিনি যদি আইডিয়ালে থরলি ইন্টারেস্টেড, মানে আদর্শে সর্বতভাবে স্বার্থান্বিত ও আচারবান না হয়ে যাজন করতে যান, তবে তা সমূহ বিপদেরই কথা। তাই আমরা যজন না করে কিন্তু যেমন সেমন ভাবে যাজন করতে নি, যে যা খুশি তাই বলে ফেললাম, সেটা কখনোই ঠিক না। সেটা বরং আমাদের মানে পতিতই হয়ে থাকে আমরা। তারপর আর অল্প একটু পাঠ করছি আলোচনা প্রসঙ্গের 18 নম্বর খণ্ডের থেকে। একদিন হাউজারম্যানদা ও আউটার ব্রজিদা যাজনের পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন ঠাকুরের সামনে। শ্রী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বললেন যে মানুষ যখন কোনো জিনিসে অভিভূত হয়ে থাকে তখন অনেক সময় তার ভিতরে একটা মানসিক ক্ষতের সৃষ্টি হয়, এবং সেই ক্ষতস্থানে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগলে সে অনেক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাই যার যে বিষয়ে দুর্বলতা আছে সে ব্যাপার নিয়ে বিশেষ ঘাটাঘাটি না করে অন্য গল্পটল্প করতে হয়। কোন দিকে তার ঝোঁক সেইটে বুঝে নিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে সেই বিষয়ে আলাপ করতে হয়। কথাবার্তা বলতে হয় মিষ্টি অথচ প্রাণপূর্ণ ভাবে। সে যাতে স্ফূর্তি পায় তাই করতে হয়, তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে হয়। তোমার যে তার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগছে এই জিনিসটা তাকে বুঝতে দিতে হয়। যে বিষয়ে তার সঙ্গে মতভেদ আছে সে বিষয়ে এড়িয়ে গিয়ে তার কথার ভিতর দিয়ে সূত্র ধরতে হয়, যার ভিতর দিয়ে তুমি তোমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হতে পারে। প্রীতি চাই, সহ্য চাই, ধৈর্য চাই, কৌশল চাই। নিজে কথা বেশি না বলে অপরের কথা আগ্রহ সহকারে শুনতে হয়। অযথা বিরোধ বা বিতর্কের মধ্যে যেতে নেই। মানুষের মনকে যদি স্পর্শ করতে না পারো, তার অহংকে যদি আহত করো, তাহলে সে কিন্তু তোমার কথা যুক্তিযুক্ত হলেও তা গ্রহণ করতে পারবে না। ভালোবাসায় বশ না হয় এমন মানুষ নেই। কিন্তু তোমার বিদ্যার বহর বা যুক্তির বহর যতই থাক না কেন, তার জোরে কিন্তু তুমি মানুষকে মুগ্ধ করতে পারবে না। তাই এখান থেকেই বোঝা গেল যে ঠাকুর কিন্তু মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে ইষ্টমুখী করার কথা বলেছেন। সর্বশেষে আমি আলোচনা প্রসঙ্গের 19 নম্বর খণ্ডের থেকে যা পাঠ করছি। একদিন যামিনী রায়চৌধুরী তিনি ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন যে যাজন করি অথচ আশানুরূপ দীক্ষা হয় না, তার কি করা যায়। এটা হয়তো আমাদের মাঝখানে অনেকেরই প্রশ্ন হতে পারে যে যাজন করি, কিন্তু যাজন করলেও মানে যেইভাবে দীক্ষা হওয়া দরকার সেইভাবে হয়তো হয়ে ওঠে না। শ্রী ঠাকুর বললেন যে যাজন মানে সৎ কথা, সদালাপ, সৎ পরিচর্যার ভিতর দিয়ে মানুষের ভালো হবার আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করে তোলা, এবং সেই আগ্রহ যখন জাগে তৎক্ষণাৎ মানুষকে ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া। বিবেচনা ঢুকিয়ে দিলে মুশকিল। আবার আমার
চলন যদি শ্রদ্ধা না হয়, তবে আমাকে দিয়ে অন্যের ভিতর আমার ইষ্ট সঞ্চারিত হন কম। যেসব মানুষ ইষ্টে সুকেন্দ্রিক হয়, তারা সতই পারস্পরিক স্বার্থান্বিত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে আসে একটা প্রীতি, মমত্ব, সেবা বিনিময়, সহনশীলতা। তা থেকেই আসে শান্তি। নচেৎ শান্তি বৈঠক করে শান্তি হয় না। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, অশান্তির মূলে থাকে তাদের প্রবৃত্তি বশ্যতা। প্রবৃত্তির অধীশ্বর যিনি, তাকে ভালোবেসে মানুষ যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ না করে এবং পরস্পরের ভালো না করে, তাহলে ঐক্য, সুখ, শান্তি সুদূর পরাহত। যামিনীদা আবার ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন, আমার আত্মনিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না কেন? শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, তার মানে আমার কতগুলি কমপ্লেক্স আছে, যেগুলি আমি ক্ষমা করি, লাই দিই বা আপোসরফায় বজায় রেখে চলি, যদিও তারা আমার শ্রেষ্ঠ পরিচর্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। যা হোক, এখান থেকে হয়তো আমরা অনেক কিছুই বুঝতে পারলাম। যাজন সম্পর্কে ঠাকুরের আরো অনেক বলা আছে আলোচনা প্রসঙ্গের বিভিন্ন খণ্ডের থেকে। আমি আর দীর্ঘায়িত করছি না আজকে। আমি এইটুকুই পাঠ করে আমাদের সঙ্গে আজকে জ্যোতির্ময়দা যুক্ত আছেন, আমরা তার থেকে এই সম্পর্কে আরো শুনে নিব। তারপর আমাদের প্রশ্ন উত্তর একটি সেশন আছে, যেখানে আপনার কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই যজন নিয়ে, আপনারা সেই প্রশ্ন তুলে ধরতে পারবেন। যা হোক, এইটুকুই বলে আমি সবার মঙ্গল প্রার্থনা করে আমার এই পাঠ এখানেই শেষ করলাম। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় আশিস কুমার রয়দা খুবই সুন্দর করে আলোচনা প্রসঙ্গের কিছু কিছু অংশ, আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় যজন ও যাজন, এই বিষয়ের উপর কিছু কিছু অংশ আমাদের সম্মুখে তুলে ধরলেন। আমরা অনেক কিছুই নতুন ওনার সেই পাঠের থেকে জানতে পারলাম। জয় গুরু। এখন আমাদের অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্ব, আজকের এই আলোচ্য বিষয়ের উপরে আলোচনা, ইষ্ট প্রসঙ্গ। তো আমাদের এই আলোচ্য বিষয় যজন ও যাজন, সেই বিষয়ের উপর আজকে আমাদের মধ্যে আজকে ইষ্ট প্রসঙ্গ পরিবেশন করার জন্য আমরা খুবই ভাগ্যবান যে আমরা অ্যাডভোকেট জ্যোতির্ময় দাসদাকে আমরা পেয়েছি। অ্যাডভোকেট জ্যোতির্ময় দাসদা আজকে আমাদের এই বিষয়ের উপর ইষ্ট প্রসঙ্গ পরিবেশন করবেন। শ্রদ্ধেয় জ্যোতির্ময় দাসদা, জয়গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। বন্দে লোকতিলকং সত্তত বার্তা বিভূষণম অমরৎকেতুচ্চারণং প্রবুদ্ধ লোক জীবনং প্রণয় প্রমত্ত জাগদীপনম জীবন জীবন সৎপুরুষম। পরম দয়ালের আতুল রাঙা চরণে আমার আভূমি শত সহস্র কোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শিশি বরমার আতুল রাঙা চরণে আমার আভূমি প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শিশি বরদা, পরম পূজ্য পাদ আচার্যদেব শিশি দাদা রাতুল রাঙা চরণে আমার প্রণাম। অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত প্রত্যেকের আমি আমার অন্তরস্থ আনন্দ জয়গুরু জানাই, এবং ঠাকুরের পুত পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মী যারা আছেন, বরেণ্য ঋত্বিক দেবতা, আমার কল্যাণীয় দাদা এবং কল্যাণময়ী মায়েরা, ভক্তিময়ী মায়েরা, প্রত্যেককে আমার অন্তরস্থ আনন্দিত জয়গুরু জানাই। একটা ভীষণ প্রাসঙ্গিক বিষয় রেখেছেন, যজন যাজন। আসলে ঠাকুরের সমগ্র জীবন, 81 বছরের জীবনে তিনি এই দুটি কথাকে সর্বাধিক তিনি উচ্চারণ করেছেন, যজন এবং যাজন। মানুষের জীবনের মূল মার্কচ এই দুটির মধ্যেই আছে। ঠাকুর বলছেন, আমি যত ধর্মগ্রন্থ আছে, পুরাণ, উপনিষদ এবং সমস্ত ধর্মগ্রন্থ আমি মন্থন করে সমস্ত মন্থন করে আমি তোমাদের তিনটি জিনিস দিলাম। এক যজন, দ্বিতীয় যাজন, 3 নম্বর
ইষ্টভৃতি, এই তিনটি জিনিস যদি তোমরা ঠিকঠাক করে যেতে পারো, তোমাদের মৌকা আর নেই কি। আসলে এই চর্চাগুলো এটা আর্যদের মূল ধারার মধ্যেই ছিল। যারা বর্ণ হিন্দু, তাদের মূল করণীয় জিনিস ছিল যজন যাজন, ইষ্টভরণ বা ইষ্টভৃতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি ইষ্টভৃতির কথা বলেছেন। তা একদম বাংলা কথায় বলতে গেলে কি হয়, যজন মানে সেলফ ডেভেলপমেন্ট, আত্মোন্নয়ন, আমার জীবনের মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠা করা, তাকে জীবন্ত করে তোলা, সমস্ত বিধিবিধানগুলো আমার চরিত্রে চরিত্রায়িত করে তোলা। যাজন মানে পরিবেশের মধ্যে তাকে চালিয়ে দেওয়া, পরিবেশের মধ্যে তার সুগন্ধকে চালিয়ে দেওয়া এবং অন্যান্য সকলকে এই জীবন বর্ধনার পথে নিয়ে আসা, এইটি হল যাজন। আর ইষ্টভৃতি তো আমরা জানি যে শ্রী ভগবানের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাণীতে বলছেন, ইষ্ঠান ভোগান হি দেব দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতা তৈদত্তন প্রদয় ভোজ ভূ ভুক্তে স্তেন এবস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলছেন যে তুমি মাধব, আমাকে তো এত যে জ্ঞান দিলে, পৃথিবীর মানুষকে, এই মানুষদের প্রতি, জীবের প্রতি প্রেম ভালোবাসার কথা, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, তা তুমি এই মনুষ্যকুলকে আবার তুমি মারতে বলছো কেন? এই আমার আত্মীয় পরিজনকে হত্যা করতে বলছো কেন আবার? তখন ভগবান বলছেন যে, হে প্রিয় সখা অর্জুন, তুমি কোন মনুষ্যকুলের কথা বলছো? তারা প্রত্যেকেই তো চোর। চোর কেন প্রভু, চোর কেন? তখন বলছেন, ইষ্টান ভোগান হি দেব দর্শন্তে যজ্ঞ ভাবিতা। ইষ্টেও বা মঙ্গল বা আমি তোমার ইষ্ট স্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ডের ইষ্ট স্বরূপ, এই ইষ্টের ভোগের জন্য দেবতাগণ এই প্রকৃতির মধ্যে ফল ফুল শস্য জল বায়ু এই সব কিছু তার ভোগের জন্য দিয়েছেন। এই মনুষ্যকুল সেইগুলি আহরণ করে, আমাকে কিছু দেয় না, আমাকে না দিয়ে আমার যে নৈবেদ্য, যে ভোগ, এই ভোগের অগ্রভাগ তারা গ্রহণ করে। তারা তখন বলছে তৈদত্তন প্রদয়ব্য, তার উদ্দেশ্য প্রদয়ব্য যে ভোগ, কি হয় তারা ভোগ করে। ভূ ভুক্তে স্থেন এবস, স্থেন মানে চোর, মানে ইষ্টের জন্যে নিবেদন না করে আমরা যখন গ্রহণ করি, তা চৌর্যবৃত্তির সমান, সেই সমান কর্মফল হয়। মানে দীক্ষা নিলে ঠাকুর বলছে মনেই যেন ইষ্টভৃতি করতেই হয়, ইষ্টভৃতি বিনা দীক্ষা কভু কিরে চেতন রয়। প্রথম কথা হচ্ছে ইষ্টভরণ, ইষ্টভৃতি, প্রিয় পরমকে জীবনে ধারণ করা, তাকে ভরণ করা। তাকে ভরণ করলে কি হবে? তাকে ভরণ করলে মানে শুধু ইষ্টভৃতি দিলাম, তাকে আমার যা ভোগ ফল প্রসাদ বা যাই হোক কাঞ্চন মূল্য দিলাম, হয়ে গেল? তাহলে কি আমার ইষ্টভৃতি কমপ্লিট? না, তারপরেও আছে। এই ইষ্টের ভোগ 30 দিনের দিন প্রেরণ করতে হয়, এটা তিনি সংযোজন করলেন। এবারে তিনি 29 দিনের দিন নেন না, 31 দিন ছোন না, 30 দিন প্রেরণ করতে হবে। আর কি করতে হবে? প্রেরণ করে ভূতভূজ্য রাখতে হবে। আর কি করতে হবে? আর করতে হবে ভাতৃভূজ্য। আর পরিবেশের মধ্যে পশু পাখি গাছপালা, তাদের উদ্দেশ্যে কোনো দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ যদি আসে, তাদের হাতে
এই অর্ঘ্য তুলে দিতে হবে। আর কি করতে হবে? দুজন গুরুজন বা গুরু ভাই এমন কোনো মানুষের হাতে কিছু অর্ঘ্য দিতে হয়, দুজন মানুষের হাতে। 30 দিনের দিন, যেদিনে উদযাপন হয়, যে ইষ্টভৃতি পাঠানো হয়, সেই দিনের দিন এতে ইষ্টভৃতি হয় পূর্ণ। ইষ্টভৃতি কেন করতে হয়? ইষ্টভৃতি কেন করতে হয়? কারণ প্রতিনিয়ত তাকে আমার চেতনশীল রাখার জন্য, আমার মধ্যে তাকে জীবন্ত করে রাখার জন্য। আমার প্রভু প্রিয় পরম, তিনি আমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন, তাকে আমি ভোগ দেব, তাকে আহার করাবো। তাকে আহার না করালে আমার আহার হবে না, তাই তাকে আমি আহার করাবো। সেই মতো করে তাকে এই ভোগ বা অর্পণ করতে হয়। কেমন ভোগ অর্পণ করতে হয়? ঠাকুর বলছেন, ইষ্টভৃতিটা না বলে যজন যজন আসা যাবে না, তাই একটু বলতে হচ্ছে। তিনি বলছেন, দৈনন্দিন আহার যেমন ইষ্টভৃতি রাখিস তেমন। এটা কিন্তু নেহাত কম, এর কমেতে নয় বিষম, এর কমে তুই যাস না, কপট ব্রতী হোস না। একটা দৈনন্দিন আহার করতে যেমন মানুষের আহার্য সংগ্রহ বা অর্ঘ্যের প্রয়োজন, তেমনই অর্ঘ্য রাখতে হয়। আমরা এখনো দাঁড়িয়ে 1 টাকা দিয়ে শুরু করা হয়, 1 টাকা ইষ্টভৃতি করে যাচ্ছি। 1 টাকায় কি সারাদিনের আমার ভোগ হয়? কি হয় না, খাওয়ার খরচ। তেমনতর চিন্তা ভাবনা করেই এটা রাখতে হয়। এর যার যেন উপার্জন তেমনি ভাবেই করতে হয়। এটা করলে ইষ্টভৃতি পূর্ণ হয়। ইষ্টভৃতি পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হয়? তারপরে অনুরাগ জন্মায়, প্রেম জন্মায়, ভালোবাসা জন্মায়। ঠাকুর একবার কেষ্টদাকে বলছেন, কেষ্টদা, আপনি যখন ইষ্টভৃতি করেন আপনার চোখে জল আসে কেষ্টদা? কেষ্টদা বলছেন, না ঠাকুর, চোখে তো জল আসে না, তো আবেগ ভরে করি। ঠাকুর বলছেন, আমি যখন ইষ্টভৃতি করি তখন আমার দুটি চোখের জলে আমার বুক ভেসে যায়। আমি তখন ভাবি, পরমপিতার কি অপূর্ব দান, তাকে ভোগ নিবেদন করার, তাকে ইষ্টভৃতি ভরণ করার সুযোগ তিনি আমাকে দিয়েছেন। তার করুণার কথা ভাবলে আমার চোখের জলের বাঁধ মানে না, আমার বুক ভেসে যায় কেষ্টদা। কেষ্টদার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। একে বলে অনুরাগ। তিনি কেন করছেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলছেন যে, আমি যদি 1 ঢ্যাং না করি, 16 ঢ্যাং না করি, তোরা 1 ঢ্যাংও করবি না। মানে আমি যদি পুরোপুরিটাই না করি, তোরা করবি না। তাই আমাকে পুরোটাই করতে হবে, কারণ আমি তো আচার্য। যখন পুরুষোত্তম স্বয়ং শরীরে আসেন তখন তিনি হন আচার্য। তাই পুরুষোত্তম অবতার পরম দয়াল, তিনি বসে বসে বিছানাতে একটা লবঙ্গ পড়ে গেছিল, হারিয়ে গেছিল। সেই লবঙ্গর জন্যে তিনি সমস্ত বিছানা তুলে খুঁজে তবে সে লবঙ্গ পাওয়া গেল। কেশবদা বলছেন যে, ঠাকুর, একটা লবঙ্গের জন্য আপনি এত সময়? ঠাকুর বললেন, ওই যে হারিয়ে গেল, ওই অভ্যাসটাই ওই আমার সিস্টেম বা চরিত্রের মধ্যে আমার চরিত্রকে কলুষিত করে দেবে। তখন আমরা বড় কিছু হারিয়ে গেলেও তখন কি মনে হবে? চাঁদ ছেড়ে দেওয়া। এর ফলে কি হয়? আমার চরিত্র নষ্ট হয়। তাই তিনি শেখাচ্ছেন, তিনি 16 ঢ্যাং করেন, তবে আমরা 1 ঢ্যাং করি। শ্রী দাদা আচার্যদেব এই এই অসুস্থ শরীরের মধ্যে তিনি নামময় হয়ে থাকেন, একটু সুস্থ তিনি আছেন, খবর পাওয়া যায়। পরম দয়ালের চরণে আমরা সকলেই প্রার্থনা করি তিনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আমরা যেন তাকে দর্শন প্রণাম করতে পারি, এই সুযোগ যেন তিনি দেন। তার তো ইচ্ছা মৃত্যু, কারণ তিনি এই যুগের আচার্য, ঠাকুরকে জীবনে জীবন্ত করে রেখেছেন। আমরা ঠাকুরের আস্বাদন পাই তার চরণে গিয়ে। তাই অনন্ত কোটি নক্ষত্রের আয়ু প্রার্থনা করি তার জন্য। তিনি যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন পরম তীর্থ দেওঘরে। আমরা যেন গিয়ে তাকে আবার দর্শন করতে পারি, এই চর্মচক্ষু সার্থক হয়, এই প্রার্থনাই তো তাঁর চরণে নিবেদন করি। তা এইভাবেই তিনি জীবন্ত করে রাখতে বলেছেন। ঠাকুরে বানিয়ে আছেন, এই সত্তা সচ্চিদানন্দময়, অসৎ নিরোধী সততই, সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা তাই ধর্ম। ধর্ম মূর্ত হয় আদর্শে, আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ, আর এই অনুরাগ হতেই আসে বৃত্তি নিয়ে। অনুরাগ, ওই দীক্ষা নিলে, দীক্ষা, দীক্ষা মানে তাকে গ্রহণ, দীক্ষা মানে ইনিশিয়েশন ইংরেজিতে,
ইংরেজি কথাটা বাংলা হয় টু গো ইনটু, তার অনুশাসনবাদগুলোকে জীবনে গ্রহণ করা, তার অনুশাসনবাদগুলোর মধ্যে নিজেকে প্রবিষ্ট করে ঢুকিয়ে নেওয়া। আমার জীবনে তার সমগ্র অনুশাসনবাদকে আমি পালন করব, এটাই তো দীক্ষার মূল মারকোচ, মূল অর্থ। এক কথায় ঠাকুর বলছে দীক্ষা মানে কি জানিস? তোর সঙ্গে আমার বিবাহ হওয়া, স্বামী স্ত্রী, আমি তার স্ত্রী, তাকে স্বামীকে সেবা করাই আমার জীবনের একমাত্র সাধনা। এমনতর আমরা প্রকৃত অর্থেই কিন্তু কেউ পুরুষ নই, সকলেই প্রকৃতি, পুরুষ তিনি একা। তাই প্রকৃতির অংশ আমরা, তাই আমরা প্রত্যেকেই নারী স্বরূপ। সেই পুরুষকে আমরা ভজনা করব, তাকে তৃপ্ত করব, সুখী করব, তাকে তাকে সম্বর্ধিত করব জীবনে। যেমন করে সতী নারী তার পতিকে করে, তেমনি ভাবেই আমরা তাকে করব। এইটাই হচ্ছে এই দীক্ষার মূল যে এসেন্স। সহজ কথায় তিনি এইভাবেই বলছেন। তার ফলে কি হয়? বলে দীক্ষা নিলে মনেই জানিস ইষ্টভৃতি করতেই হয়। ইষ্টভৃতি বিনা দীক্ষা কভু কিরে চেতন রয়। ইষ্টভৃতি বিনা দীক্ষা মানুষের থাকে না, মানুষ দীক্ষা নষ্ট হয়ে যায়, ভুলে যায়, চর্চা থাকে না। তো নামমাত্রই দীক্ষা নেওয়া হয়, মানুষের অগ্রগতি হয় না। তাই তিনি এবারে এই ইষ্টভৃতিটাকে নতুন আঙ্গিকে আমাদের কাছে দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা কথা তিনি বলছিলাম। তাই এটা করতে গেলে কি হবে? তখন নিজের তার বিধিবিধানগুলোকে জীবনের মধ্যে প্রতিপালন করা, চর্চা করা, নিরন্তর চর্চা করা। চর্চা করতে 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 তার মধ্যে কি হয়? যজনের মধ্যে যে পাঠটা, যজন, যজন মানে তাকে পঠন পাঠন করতে হবে, তার প্রত্যেকটি লিটারেচার আমাকে পড়তে হবে। তিনি দুহাত পেতে ভিক্ষা করে মানুষের কাছ থেকে বই ছাপিয়ে দিয়ে গেছেন, কমা ফুল স্টপ নিজে ঠিক করে দিয়ে গেছেন আমাদের জন্যে, আমার জন্যে। শিশু বরদা বলেন আমার জন্যে। এই ঠাকুরের কথাটা অনেক শুনেছি, নাকি আলোচনা করেছেন যে এত বই লিখলাম, কার জন্যে? তা বই যে ছাপানো হলো কার জন্যে? ঠাকুরকে বলছেন, আহ সম্ভবত কালীষষ্ঠী মা, যে আপনি যে এত বই টই লিখলেন কে পড়বে? তো কেউ পড়াবার আছে নাকি? তখন খুব কাঁদছেন ঠাকুর, বলছেন যে কি বলিস কি, আমার এই বই কেউ পড়বে না, পড়বে না? বলছে যে কে পড়বে এসব বই, এত লিখছেন, এসব ছাপাচ্ছেন? ঠাকুর কাঁদতে আরম্ভ করলেন, হাউ হাউ করে কাঁদছেন, কান্না কেউ থামাতে পারছেন না। সকলে আসছেন, বলছেন যে ঠাকুর আমরা সকলে পড়বো, পৃথিবীর জন্য দিয়েছেন, বিশ্ব সংসারের জন্য দিয়েছেন, অনেক কথা বলছেন। আমাদের মতো অনেক জ্ঞান বুদ্ধিওয়ালা লোক তখনও তো ছিলেন, আমার থেকে অনেক বেশি ছিলেন, তারা বিভিন্ন রকম ঠাকুরকে বোঝাবার করছেন। কিন্তু ঠাকুর কান্না থামাচ্ছেন না। শেষে বড়দা কোথায় গেছিলেন ফিরলেন, যখন শুনলেন ছুটে ঠাকুরের কাছে এসেছেন। তো ঠাকুর কাঁদছেন, বড় খোকা ওরা যে কইলো যে আমার বই সব এত যে করে দিয়ে যাচ্ছি, ছাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, কেউ পড়বে না। ঠাকুর কে বলেছে? আমি পড়বো। আমার সমস্ত যা লিখেছেন আমার জন্য দিয়েছেন, আমি নিজে পড়বো, আমার জীবনে পালন করব। ঠাকুর বলছে এই তো দেখলি বড় খোকা কই কেউ পড়বে। তা তিনি করান কেন? ওই তিনি 16 ঢ্যাং না করলে আমরা 1 ঢ্যাং করি না। তাই আমাদের জন্য তিনি করান, তিনি কাঁদলেন আমাদের জন্য। কারণ আজকে সেই চর্চার মধ্যে আবেগ আমরা তৈরি হবে, তাই আমরাও করব। যারা আজ আজ পর্যন্ত করিনি, কাল ভোর থেকে করব। নেগেটিভ কিছু নেই। যারা করিনি, পারিনি, তারা পারবো, আগামীকাল থেকে ভোর থেকে করতে আরম্ভ করব। আমার জীবনে নতুন করে তার সমস্ত বিধান আমি পড়বো, পড়ার আমি সংকল্পবদ্ধ হব, 1 পাত 2 পাত অন্তত পড়বো। আর ভোর থেকে নাম করে ইষ্টভৃতি করবো, যেমন যেমন তিনি বলেছেন তেমন তেমন। আর যজন মানে নাম ধ্যান। নাম কি? তার নাম, আমার যে বীজ নাম, এটা স্পন্টিনিউয়াসলি আমার ভিতরে প্রোনাউন্সমেন্ট হবে। আর ধ্যান মানে এই আমার প্রিয় পরমকে, তাকে কল্পনার জগতে আমার চিন্তনের মধ্যে এইভাবেই তাকে চক্রের সামনে বসে আমার নিজেকে তাতে ভাসিয়ে দিতে হয়। নাম কখনো স্ট্যাটিক সোজাসুজি শক্ত করে বসে হয় না, তার চিন্তার, তার বিভোর হয়ে থাকতে হয়, আজ্ঞা চক্রে তাকে কল্পনা করতে হয়। তেমনি করেই আমাদের ব্রেন সেলগুলো ওই নামময় হয়ে থাকতে থাকতে এগুলো কি হয়, তারা ডরমেন্ট সেলগুলো অ্যাওয়াক হয়ে যায়, অনেক অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। তার ফলে কি হয়, মস্তিষ্কের কোষগুলো উন্নত হতে থাকে, বুদ্ধি যোগান হয়, ডিভাইন ডিকটেশন আমাদের ব্রেনের মধ্যে পার্কুলেট হতে থাকে, চুইয়ে চুইয়ে ঢুকতে থাকে।
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এই ইউনিভার্সে সব আছে এই তরঙ্গের মধ্যে। শিশি বর্দার কাছে গিয়ে সমস্যার কথা একদিন জানাতে গেছেন। শিশি বর্দা বললে, তোরা নাম করতে পারিস না, জানিস না নাম করলে মাথার মধ্যে ডিভাইন ডিকটেশন আসে, নাম করলে এই তিনি সমস্ত কিছুর বিধান দিয়েছেন, আমরা পড়ব, তাকে যজন করব, আত্মস্থ করব, বোঝার চেষ্টা করব, নাম ধ্যান পরায়ণ হয়ে চলবো। তার ফলে কি হবে? বুদ্ধির জাগরিত হবে। এই দাদা বলছিলেন এতক্ষণ ধরে আলোচনা প্রসঙ্গে, ঠাকুরের যজন প্রসঙ্গে পড়ছিলেন, তা যাজি সুক্ত গ্রন্থে ঠাকুর আলোচনা করেছেন। আমরা এগুলো পড়বো, কেমন করে যাজন করতে হবে, এগুলো তো মার্কোচ টেকনিক। প্রথম ঠাকুর বলছেন, ঠাকুর কে বড় যাজক? ঠাকুর বললেন, যাকে দেখলে মানুষ দীক্ষা নেয়, তার কইতে লাগে না, মুখে বলতে লাগে না। যাকে দেখলে মানুষ দীক্ষা নেয়, সেই বড় যাজক। তাই মানে কি সাংঘাতিক কথা! মানে আমার মুখে বলতে লাগবে না, মানে চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠবে, বিকিরিত হইবে আমার চাল চলন, চোখ মুখ। প্রত্যেক দিন আমরা জন্মাই, প্রত্যেক দিন আমার দেহের মধ্যে আমাদের কোটি কোটি কোষ মরে যায়, কোটি কোটি কোষ জন্মায়। তাই যখন জন্মেছিলাম তখন সেই কোষগুলো আজকে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। তাই এদিন থেকে মানুষের দীক্ষা গ্রহণ হয়, সেদিন থেকে নবজন্ম হয়। তাই মানুষকে দীক্ষা গ্রহণের পর দ্বিজত্ব প্রাপ্তি বলে। দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে মানুষ যখন নামময় হয়ে তাকে জীবনে প্রাইম করে চলতে আরম্ভ করে, মানুষের শরীরের আকার, চোখ মুখের আকার গঠন সব পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে। হ্যাঁ, পরিবর্তন হয়, মানুষ পাল্টে যায়, মানুষ থাকে না এক। কি হয়? মানুষের শরীরের গায়ের চামড়ার রঙের পরিবর্তন ঘটে। নাম করলে গা দিয়ে চন্দনের গন্ধ বেরোয়, সুগন্ধ বেরোয়। ঠাকুর আলোচনা প্রসঙ্গে সব ঠাকুর বলেছেন কেন এগুলো হয়। আমাদের দেহের যে গ্ল্যান্ড গুলো আছে, সেগুলো সব, মুখগুলো খুলে যায়, সুগন্ধ বেরোয়। মানুষের তখন তার দিকে চাইলেই মানুষ আকৃষ্ট হয়। তার মধ্যে ম্যাগনেটিভ, ইলেকট্রোম্যাগনেটিভ একটা ক্ষমতা তার শরীরের মধ্যে খেলা করতে আরম্ভ করে। সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিভ যে সার্কেলের মধ্যে যে যে মানুষ আসবে তারাই ধরা পড়বে। যাজনের খেল, যজনের খেল হচ্ছে ওই জায়গাটায়, যজনের খেল ওই জায়গাটায়। একটি মানুষ, ঠাকুর বলছেন, কেউ যদি 12 বছর সস্তৈনী ব্রতন ঠিক মতো পালন করে চলতে পারেন, সে বাকসিদ্ধ হয়ে যায়, তার কথা প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে তিনি নিষেধ করেছেন, এটি কখনো করতে যেও না যেন, তাহলে কিন্তু প্রকৃতির রোষ আর বিভ্রাট ঝঞ্ঝা থেকে তুমিও রক্ষা পাবে না। তাই প্রকৃতি প্রকৃতির মতো চলবে, আমি কি হচ্ছি দেখার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। ঠাকুর বলছে, এমনি করে চলতে চলতে তোমরা যে কবেই ওই স্তরে উন্নীত হয়ে যাবে তার টেরও পাবে না। তাই এমনি করে একজন, নামটা সম্ভবত কি মনে পড়ছে না, মুম্বাইয়ের যে জাহাজ বন্দর আছে তার একজন ম্যানেজার এসেছিলেন ঠাকুরের কাছে, এসে বলছেন, ঠাকুর আমি তো 52 জায়গায় দীক্ষা নিয়েছি, ঘুরে ঘুরে দেখেছি, ভগবান খুঁজতে দেখেছি, কোথাও পাইনি, সব দেখি সব ভাঁওতাবাজি। এখানে আশ্রম দেখতে এলাম, আপনার নাম শুনেছি, তা আশ্রম ঘুরে ঘাড়ে দেখলাম। তা ঠাকুর বলছেন, কি দেখলেন দাদা, এখানেও কি সে একই রকম? ঠাকুর একটা জিনিস অবাক লাগলো। বলে, কি কন না, কি অবাক লাগলো? বলে যে ওই সবাই দেখি ওই ফুরফুরে পাঞ্জাবি ধুতি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কর্মব্যস্ত, আর সবাইয়ের মুখে হাসি, তৃপ্তির হাসি। আর ছেলে অল্প বয়স থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই দেখি কর্মব্যস্ত। আর যাকে দুদণ্ড জিজ্ঞাসা করি ঠাকুরের কিছু কথা, তারা দেখে এত গভীর গভীরতম তত্ত্বের কথা আমাকে বলে, এটা শুনে অবাক হয়ে, এটা সম্ভব হয় কি করে? ঠাকুর বললেন, সৎসঙ্গে ওরা থাকতে থাকতে এমনি এমনি হয়ে যায়। আজকে সৎসঙ্গের কোনো মানুষকে যদি বলা হয়, কেউ জিজ্ঞাসা করে যে আধ্যাত্মিকতা কি, দীক্ষা কি, কেন গুরু ধরা, গুরু কত অর্থ কি, যে কোনো প্রতিষ্ঠানেরই হোক, কাউকে ছোট করে আমি বলছি না, মার্জনা করবেন, যে তাকে মতো বসিয়ে 1 ঘন্টা কেউ জানতে চাইলে তাকে শুনিয়ে দিতে পারা যাবে, পারবেন। যে সৎসঙ্গের অন্তত 1 বছর দীক্ষা নিয়ে চলতে আরম্ভ করে একটু পঠন পঠন করছেন, তারাও ওই দাঁড়িয়ে কোনো মঞ্চে 1-1.5 ঘন্টা
এই আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে ঢালাও লেকচার দিতে পারবেন, এইটাই সৎসঙ্গ। তা সৎসঙ্গে একটা বিবেকানন্দ নেই, সৎসঙ্গে কত হাজার হাজার বিবেকানন্দের ভিতরে আছে, আমরা তার খোঁজ খবর পাই না। তাই সৎসঙ্গ হচ্ছে যে এমনই প্রতিষ্ঠান, ঠাকুর বলছেন যে সৎসঙ্গ আন্দোলন শুরু হলো, আমারও ক্ষমতা নেই এই সৎসঙ্গ আন্দোলনের ধারাকে গতিকে রোধ করা। তাই সেই ভগবান তিনি বলছেন, স্বয়ং তিনি হচ্ছেন পরম কুলমালী, তিনি বলছেন এই আন্দোলনের গতিকে রোধ করার ক্ষমতা আমার আর নাই। এই জীবন বৃদ্ধির আন্দোলন, এই আন্দোলন কি হবে? আমি সেই আন্দোলনের সৈনিক, শরিক। এই আন্দোলনটা আমার, এই আন্দোলনটা আমার প্রিয় পরমের। যখন আমি আন্দোলনকে, তার মশালকে নিয়ে যখন ছুটতে আরম্ভ করব, আমার সবটুকু দিয়ে, আমার বাক, আমার ব্যবহার, আমার চরিত্র, আমার পরিবার, আমার পোশাক, আমার কথা বলা, আমার যাজন, যাজন মানে হচ্ছে আমার জীবনের যে অনুভূতি, জীবনে তাকে ধরে চলার পথের যে মার্কোচ, ঠাকুর বারবার সেবা সাধন। সেবা মানে কি? প্রত্যেককে সেবা দিতে হবে। এই সেবার মধ্যে দিয়ে কি হবে? এই সেবার মধ্যে দিয়ে কি হয়? সে মানুষের প্রতি আত্মিক প্রীতির সম্পর্ক তৈরি হয়। যদি মাথায় থাকে যে এবারে দীক্ষা দিতে বলেছেন এই এতগুলো কোটা, অত ওই ওই মানুষগুলোকে যাব বলে দেবো যে তোমার ছেলের রোগ ভালো হয়ে যাবে, তোমার মেয়ের চাকরি হবে, আমার দেখো দোতলা বাড়ি হয়েছে, তোমার বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, এই তোমার ছেলে ভালো পড়াশোনা হবে, এসব বলে না, এগুলো যজন না, এগুলো মহাপাপ হচ্ছে, একদম বলা যায় না এসব। এই যখন এসে দীক্ষা নিয়ে তারা অপ্রাপ্তি ঘটবে, তখন ঠাকুর ছেড়ে দেবে, বদনাম করবে, আমার প্রিয় পরমকে তখন গালি দেবে, তখন আমাকে শুনতে হবে, আপনাকে শুনতে হবে। কেমন করে? দীক্ষা নিয়ে নিয়ম মতো চললে হয় উন্নত। দীক্ষা নিয়ে তুমি যখন চলতে আরম্ভ করবে, তোমার ভুলগুলো তুমি বুঝতে পারবে। তখন শোধরাতে থাকলে নিজের ভুলটা, নিজেকে ভালো হওয়ার দায়িত্ব নিজেরই, কেউ ভালো করে দেবে না। আমি যদি ভালো চাই, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছে সুনীতি নাতি বাধ্যনং, সুনীতি কাউকে বাধ্য করে না। ঠাকুর বলছেন সুনীতি কাউকে বদ্ধ করে না। যে নিজের ভালো চায় সে সুনীতি গ্রহণ করে, সুনীতি পালন করে। আমাকে কোনো ক্যালকুলাস করতে গেলে, অঙ্ক করতে গেলে ক্যালকুলাসে ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই, লগারিদম করে লগারিদম ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে। যা করলে যা পাওয়া যায় তা করতেই হবে। ঠাকুরের কাছে কেউ রোগ অসুখ হলে ঠাকুরের কাছে আশীর্বাদ নিতে হয়, ঠাকুর এই অসুখ করে কি করে, ঠাকুর ভালো ডাক্তার দেখা, ভালো ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নাও। বাবাইদা আজকে যা বলেন পূজ্যপাদ বাবাই দাসদেব তাই বলতেন যে কারোর আইনগত সমস্যা, ভালো উকিলের পরামর্শ নাও, সহৃদয় উকিলের, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে এগো। রোগ অসুখ হয়েছে, ভালো ডাক্তারের খোঁজ করো, সেখানে চিকিৎসা করে এগো। এর থেকে বেশি কিছু বলে কি? বেশি কিছু না, বলেন না। তার মানে তার আশীর্বাদ আছেই। আমরা এবার যদি সঠিকভাবে সঠিক ডাক্তারের পরামর্শ নামময় হয়ে থেকে চলতে আরম্ভ করি, আমার সমস্যার সমাধানটা হয়ে যাবে। আর জীবন তাকে প্রয়োজন কেন? আমরা কখনো ইট কাঠ পাথরকে ভালোবাসতে পারি না। তাহলে তো আমার মেয়ের বিয়ে দিতাম, অনেক সময় আমার ভালো মেয়ের শিবের গলায়, বা শিবের তাহলে একটা শিবলিঙ্গ বাড়িতে নিয়ে এসে শিবের গলায় মালা দিয়ে দিলাম, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, শিবের মতো জামাই হলো। তা কি করি? করি না। শিবের মতো জামাই, শিব কেমন? শিবের চরিত্রের মানুষ দরকার, শিব চরিত্রের মানুষ দরকার, একজন পুরুষ। তাই নারায়ণের মতো, নারায়ণ ঠাকুর অর্থ বলছেন নরযুক্ত অয়ন, মানুষের অয়ন মানে পথ, মানুষের জীবন বৃদ্ধির যিনি পথস্বরূপ তিনি নারায়ণ। তাহলে একজন রক্ত মাংসের মানুষ দরকার। যদি আমার প্রেম ভালোবাসার জন্যও একটা মেয়ের একটা ছেলেকে দরকার হয়, ইট কাঠ পাথরকে প্রেম ভালোবাসা, মূর্তিকে প্রেম ভালোবাসা করা যায় না। তাই একজন মূর্ত পুরুষের দরকার, রক্ত মাংসের বিগ্রহ। নইলে আমার ভালোবাসার সার্থকতা আসবে না, আমার ভালোবাসার পূর্ণতা আসবে না। আজই ঘটনাক্রমে আমার বাবার মৃত্যু দিন, যখন সৎসঙ্গ আগে একটা আলোচনায় ছিলাম, তার আগে বাবার গলায় মালা দিয়ে, ধূপ দিয়ে বাবাকে মনন করছিলাম যে তার রক্ত মাংসের শরীর যখন ছিল, তখন আমার আবেগ হলে বাবাকে কত জড়িয়ে ধরেছি, কাছে থেকেছি, কিন্তু বাবা আজকে ছবির মধ্যে সেই এসেন্স তো পাই না। আমি কেন কথাটা বলছি? এই ঠাকুরকে যে বিগ্রহ বানিয়ে বসিয়ে রেখে দিই, এই নারায়ণের ছবি রেখে দিই, এই শিবকে যদি মূর্তি বানিয়ে রেখে দিই, আমার জীবনে কোনো পরিবর্তন আনবে না। আমি যা করি, যদি খারাপ ব্যবহার করি,
যেমন বাবা জীবন্ত থাকবে তার সামনে করতে পারতাম না, বাবার ছবি হয়ে গেছে, তার সামনে অনায়াসেই করতে পারি, তিনি দেখছেন না, কারণ তিনি এই ছবির মধ্যে জীবন্ত নেই, এটা আমি জানি তো। তাই বাবা পরলোকগত হয়েছেন, তার ছবির সামনে আমি অনায়াসে কুকীর্তি করতে পারি, তিনি জীবন্ত, তিনি বসে থাকলে করতে পারতাম না। পদ্ধতি ওখানেই। তাই তাকে আমরা কখনো মূর্তি বানাবো না, তাকে জীবনে মূর্ত করে তুলবো, জীবন্ত করে তুলবো। এইটাই হচ্ছে যজন। যজন, তাকে জীবনে মূর্ত করে জীবন্ত করে তুলবো। তিনি আমার জীবনে জীবন্ত। আর কেমন করে জীবন্ত আস্বাদন করব? আচার্যদেবের মধ্যে দিয়ে। জীবন্ত তিনি আচার্যদেবের মধ্যে দিয়ে আছেন, তাই তার সঙ্গ সান্নিধ্য করতে হবে, তখন দৃষ্টিশুদ্ধতা আসবে। আর দৃষ্টিশুদ্ধতা আসলেই তার প্রতি প্রশ্ন শূন্য হওয়া যাবে, প্রেম আসবে। এই প্রেম এলেই তখন আত্মসমর্পণ করবে। ভগবান কি বলছেন না, প্রেম আত্মসমর্পণ। এইটা হচ্ছে যজন। যজন করলে কি হবে? তখন চরিত্রের মধ্যে অটোমেটিক্যালি এখানে ফ্লারিশ হবে, ম্যানিফেস্ট হবে। আর তখন সমাজ দেখছে একটি মানুষ দীক্ষা নেওয়ার আগের মানুষ, দীক্ষা নেওয়ার পরের মানুষ, তার তো পরিবর্তন এমনতর হয় কি করে? কেমনতর একটি মানুষ দেব মানুষে পরিণত হয় কি করে? তখন সেই মানুষের জীবন খুঁজতে আরম্ভ করে, ইন্টারেস্টেড হয়, তার প্রতি ইনক্লাইন্ড, কাছে আসার সূত্রপাত ঘটায়, মানুষ কাছে আসতে চায়। আর আমাদের কাছ থেকে তো মানুষ দূরে সরে পালায়, গেলেই দীক্ষা নেওয়ার কথা বলবে, ওই দীক্ষা নাও, দীক্ষা নাও, দীক্ষা নাও। ওই ভয়ে আমাদের কাছে লোকে আসে না, এমন করে ফেলেছি আমরা, ঠিক না? আমার চরিত্রকে এমন ওই ম্যাগনেটিক তৈরি করতে হবে, মানুষ যেন কাছে আসে, কথা শুনতে আসে। কাউকে দীক্ষা নেওয়ার কথা বলা যায় না, দীক্ষা নাও, দীক্ষা নাও বলা যায় না। তাকে সেবা দিতে হবে, তাকে আমার চরিত্রের গুণ দিয়ে তাকে তার যে ঘাটতিগুলো সেগুলো পূরণ করতে হবে। আর কোনো মানুষ যেন আমার কাছে কথা বলতে এসে তার দুর্বলতম জায়গায় আঘাত না পায়। আঘাত পেলে সে গর্জে উঠবে, আত্ম অহমিকে আঘাত সরে যাবে। ঠাকুর বলছেন এইটাই হচ্ছে নাম করতে করতে আসে, যজন করতে করতে। তাই ঠাকুর বাণীতে বলছেন যজন 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 বুদ্ধি শিথিল যত, অনুরাগ আবিল তত। তাহলে আমার অনুরাগ বুঝতে হবে, আমার যাজন বুদ্ধি যেখানে শিথিল, মানে আমি প্রিয় পরমের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মায়নি, তৈরি হয়নি, আবিল ততটাই খাঁকতি আছে। তাই আমার কথা শুনে, আমার চরিত্র দেখে একটা মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে না। তাই প্রিয় পরমের যদি যত আমি ইনক্লাইন্ড হব, মানুষ তত আমার কাছে ইনক্লাইন্ড হয়ে উঠবে। তখনই আসল যাজন, তখন কইতে লাগবে না, দেখলেই মানুষ দীক্ষা নেবে। সেখানে সার্থক দীক্ষা হবে। সেই মানুষগুলো ওই দেখে, ঠাকুরকে দেখে কেউ আসে না, মানুষকে দেখে আসে। আমাদের দেখে মানুষ আসবে প্রিয় পরমের কাছে। তাই ঠাকুর খুব আশা করে বলছেন, শোনো মনি, যারা আমার কাছে এলো, আমাকে বুঝলো, কিন্তু আমাকে প্রত্যাখ্যান করে তারা দূরে সরে গেল, তারা যেন তোমাকে দেখে, তোমাকে ভালোবেসে তারা যেন আমার কাছে ফিরে আসে। আমার হারানো গুরুগুলো যেন আমি ফেরত পাই। তার কত আশা। এই পৃথিবীটা পুরোটাই যাজন ক্ষেত্র, ফাঁকা। এই কতটুকু মানুষ, এই 10 কোটি মানুষও আমরা বোধহয় হইনি এখনো। এই এই অল্প মানুষ, সারা পৃথিবীতে কত দেশ, কত মানুষ এখন অদীক্ষিত। আমাদের কম কাজ, বসে থাকার সুযোগ নেই। তাকে ধরে ওই রাজনৈতিক কিছু পাওয়ার, ওই লক্ষ্মীর ভাড়ার বা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করে দেওয়ার মতো লাইন এসব হবে না এখানে। মানুষ যতই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিই, এগুলো প্রয়োজন আছে, লক্ষ্মী ভাড়ার দিই, আরো সব কত কি সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিই, তো মানুষের ডিম্যান্ড কিন্তু আরো বাড়তেই থাকবে। তাই ঠাকুর বলছেন মানুষের কর্মমুখী করে তোলার কথা, যোগ্যতা নিয়ে যোগ্যতার উপর দাঁড়াবার কথা বলে। মানুষ যেন কাউকে হাত পাততে না হয়, অপরকে সাহায্য করার সক্ষমতা যেন জাগিয়ে তুলতে পারা যাবে। এখানেই হচ্ছেন সঠিক যাজন। তাই মানুষকে যাজন করার মূলে তার কোন জায়গাটা দুঃখ কষ্ট, সেই জায়গাটা আরো প্রলেপ দেওয়া, আঘাত যন্ত্রণাগুলোকে তাকে মোলায়েম করা, শান্ত করা, সে যেন দুদণ্ড কথা বলে শান্তি নিয়ে যেন বাড়ি ফিরতে পারে। এমনতর ঠাকুর বলতে বলছেন মিষ্টি মানুষ, মৌ মানুষ হওয়ার কথা বলছেন। মানুষকে আমরা কি করে শান্তি দেব? দুটো কথা বলে। এই কথাটার অনেক দাম, এটাই তো শব্দ ব্রহ্ম। তাই নাম যত করব, তত তাঁর হয়ে উঠব, তার কাছে যত ইনক্লাইন্ড হব, ততটা আমরা সুদক্ষ, আমরা যাজক হয়ে উঠব।
আর তখনই বাবাইদা বলছেন, ওই তোমার প্রিয়কে বিতরণ করো, যে তোমার প্রিয় যাকে তুমি জীবনে পেয়ে তুমি ভালো আছো, তুমি সকলের মধ্যে তোমার প্রিয়কে তেমনি ভাবে বিতরণ করো। এই প্রিয় বিতরণের নামই হচ্ছে যাজন। এর থেকে আর কিছু না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মদ মন্মনা ভব মদ ভক্তা মদ যাজি মাং বৈশ্যতি সত্যং তে প্রতি জানি প্রিয় হোসি মে। মানে তোমরা আমার যাজন করো, মন্মনা ভব মদ ভক্তা মদ যাজি মাং নমস্কৃ। আমার যাজন করো, আমার ভক্ত আমাকে নমস্কার করো। যাজন মানে আমি তাঁর হয়ে উঠব, আমি প্রিয় পরমের হয়ে উঠব। যখন প্রিয় পরমের হব, তখন দেখবেন প্রকৃতি ওই তাকে সম্বর্ধিত করছে। সেই প্রকৃত জ্ঞানী, সেই প্রকৃত যে ঈশ্বরকে প্রেম করেছে, ভালোবেসেছে, ভালোবাসার কেন্দ্রে তাকে বসিয়েছে। এটাই হচ্ছে আসল কাজ। যজন ছাড়া যাজন, দুধ ছাড়া মাখন হয় না। তাই যজন যতটা করতে পারবো, সে তত ভালো আমরা যাজি হতে পারবো। আর ঠাকুর বলছেন উচ্চ যাজি হওয়া। আমি উকিল, আমার ক্লায়েন্টকে অথবা যে সমস্যাগ্রস্ত মানুষ, আমি উকিল, আমি দীক্ষা নিয়ে চলছি, আর দীক্ষা নাও বললে সে তো আমার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিতে নিয়ে নিল, হয়তো না উকিল রেগে যাবে। আবার যে ডাক্তার তার পেশেন্টকে বললো এই দীক্ষা নিয়ে নাও, ভালো হয়ে যাবে। ডাক্তার হয়তো বললো, ডাক্তারবাবু যখন দীক্ষা নিয়ে ভালো আছে, নিশ্চয়ই আমার ওষুধ ভালো কাজ করবে। ওটা যাজন না। যাজন ওইগুলো ফলপ্রসূ যাজন না। আমার থেকে যে উন্নত কোয়ালিটি, আমার থেকে অনেক বড় যে লয়ার, আমার থেকে অনেক বড় যে অফিসার, তাকে যখন আমি উচ্চ মার্গে গিয়ে যাজন করছি, তার প্রিয় চরণে চরণে নিয়ে আসছি, এই উচ্চ যাজি হতে গেলে আরো নাম ধ্যান করা লাগে, আরো নাম ধ্যান। তখন নাম ধ্যান করার ফলে মানুষের ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়। সবসময় আমাদের উচ্চ যাজি হতে হবে। নিম্ন দিকে যাজন করি মানে মানুষের প্রত্যেক একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। বেশি যাজন করি, সংখ্যা বাড়াই, আমাদেরও অবনমন হবে, নাম ধ্যান পরিমাণ কমে যাবে। তাই যজনের মধ্যে দিয়েই আবার নাম ধামের বিষয়টা আবার কাজ করে। আমরা যেমন স্তরে নিজেকে উত্তীর্ণ করব, যখন আমি কোনো বড় অফিসারকে যাজন করতে যাব, কথা বলতে যাব, যাজন করতে যাব, তার জন্য আমাকে চিন্তা করতে হবে, তার কাছে নাম ধ্যান করতে হবে। তাই মাথার মধ্যে ওই বুদ্ধি শুদ্ধিগুলো তখন আসে, ডিভাইন ডিকটেশন পার্কুলেটর ঢুকতে থাকে, আর তখন সে উচ্চ যাজি হওয়া লাগে। আর তখন সাধন ভজনও অটোমেটিক্যালি সমান তালে বেড়ে যায়। এটাই হচ্ছে যে এই দুটি হারমোনিয়াসলি রিলেটেড একে অপরের সাথে। তাই একটিকে কমা রেখে অন্যটিকেও বাড়িয়ে নেওয়া যাবে না, দুটো সমান তালে চলবে। যেমন করে আমরা সাইকেল চালাই, ওই ব্যালেন্সটা, নির্দিষ্ট স্পিড, নির্দিষ্ট হ্যান্ডেলিং এবং ঠিক প্যাডেলিং করলে আমরা সোজা পথে যেতে পারি, নইলে কাত খেয়ে উপরে পড়ে যাবে। তাই সবটা দরকার, সমান সমান্তরাল ভাবে। এটাই হচ্ছে যজন যাজন। আর মূলে মার্কস হচ্ছে ইষ্টপ্রীতি। এই আলোচনা, আর যা আলোচনা শুনলাম, যা পাঠ শুনলাম, অপূর্ব সংকলন করেছেন। এরপরে আরো ঠাকুরের সারা জীবন ধরে সব বিষয়ের উপরে তিনি যাজন কি বলেছেন, যাজন কি বলেছেন, শিক্ষার মধ্যে যাজন বলেছেন, ব্যবসার মধ্যে যাজন বলেছেন, সবকিছু যাজন থাকবে। যাজনটাই যেন মূল মার্কচ হয়ে থাকে। যে কাজই করি, যাই করি, তার মধ্যে যেন যাজন থাকে। এই যাজন থাকলেই যজনটাও আসবে, আর যজন থাকলে যাজনটা পারফেক্ট হবে। এইটাই ঠাকুরের যজন যাজন ইষ্টপ্রীতির মূল যে জায়গা। আমরা এমনি ভাবেই করব, প্রতিদিন পঠন পাঠন করব, নাম ধ্যান ঠিক সময় করব, আর মানুষকে, মানুষের জীবনে প্রিয় পরমকে চাড়িয়ে দেব, ছড়িয়ে দেব। দাদা বলছেন 3.5 কোটি দীক্ষার কথা, নাহলে মানুষকে, পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারা যাবে না। এটাই এই যুগে, এই মুহূর্তে আমাদের একমাত্র সাধনা, দ্বিতীয় কোনো সাধনা নেই। মানুষকে তাঁর চরণে নিয়ে আসা। তিনি আচার্য স্বরূপ, তিনি হচ্ছেন যে আমাদের জীবনে জীবন্ত আদর্শ। রক্ত মাংস সংকুলিত দেহে আমাদের ঠাকুরকে তিনি পরিবেশন করছেন আমাদের কাছে। তিনি ইষ্টের প্রতীক রূপে বর্তমান। তাই তার সকলের উপস্থিতিতে আমরা সমবেতভাবে যেন প্রিয় পরম আচার্য দেবের, প্রিয় আচার্য দেবের সুস্থ নিরোগ শরীর প্রার্থনা করি। সুস্থ হয়ে তিনি আবার পরম তীর্থে ফিরে আসুন, আমরা যেন তাকে দর্শন প্রণাম করতে পারি, এই প্রার্থনা
আমার প্রিয় পরমের চরণে রেখে আমার কথা শেষ করি। জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তম। কি প্রশ্ন জয় গুরু। কাদের আছে? জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় জ্যোতির্ময় দাসটা খুবই সুন্দর করে আজকের আমাদের এই আলোচ্য বিষয় যজন ও যাজন তাকে খুবই বিস্তারভাবে আমাদের সম্মুখে প্রসঙ্গ করলেন। আমরা খুবই ভাগ্যবান ওনার কাছ থেকে শুনতে পেরে। আমি পরম দয়ালের আতুল চরণে ওনার এবং ওনার পরিবারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা পরম দয়ালের আতুল চরণে নিবেদন করছি। এখন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্ব প্রশ্ন। যদি আজকের আলোচনার বিষয় যজন ও যাজন, এই বিষয়ের উপর এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে আপনারা শ্রদ্ধেয় জ্যোতির্ময় তার কাছে প্রশ্ন করতে পারেন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর উনি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরবেন। জয় গুরু। এবার যারা আছেন তাদের মধ্যে যদি কিছু প্রশ্ন থাকে, যজন যাজনের বিষয়ে আপনাদের কিছু জানার থাকে, বা কোনো বিষয়ের উপর আপনার যদি কিছু কনফিউশন থেকে থাকে, আপনারা নিঃসংকোচে। আজ্ঞে জয়গুরু। জয় গুরু। আজ্ঞে আমার মানে প্রশ্ন না, মানে একটু কনফিউশন, মানে জানা একটু কি ছিল। তার মানে ঠাকুরের একটা বাণী ছিল, তার ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় এই তো জীবনের কর্ম ধর্ম কর্ম, আর যজন যাজন ইষ্টভীতি এই তো জীবনের কর্ম। মানে সেই বাণীটার উপরে কর্ম আর ধর্মর মাজত মানে ডিফারেন্সটো মানে জানার একটা ইচ্ছা ছিল আর কি দাদা। কর্ম আর ধর্ম। হ্যাঁ, আচ্ছা, কর্ম মানে প্রথমত মিউট করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে। ধর্ম 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 মানে ঠাকুর বলছেন ধাতুর তৎপত্যয় থেকে উৎপত্তি, যা ধারণ করে। ধারণ মানে আমার অস্তিত্ব রক্ষা করে, আমার জীবন বর্ধনা, জীবন যা আমার ভিতরে যে সম্ভাবনাগুলো আছে, সম্ভাবনাগুলো পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই পথে অন্ধকার থেকে যিনি আলোর পথে নিয়ে আসেন তিনি গুরুস্বরূপ। আর যে ওই ঠাকুর তো বহু বাণী আছে যে আপনার আরে যজন যজন ইষ্টপ্রীতি, যজন যজন ইষ্টপ্রীতি, এইগুলো পালন করা মানে আমাকে জীবনে পূর্ণ প্রকাশের দিকে, আমাদের পূর্ণতার দিকে এগোতে পারি। আর ধর্ম মানে তাই যা আমাদের অস্তিত্ব বা জীবন বৃদ্ধিকে সম্বর্ধিত করে, যা আমার অস্তিত্বকে ধারণ করে, তাই ধর্ম। আর কর্ম মানে তাই যা করলে আমার এই অস্থি বৃদ্ধির এর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটে। আর এই কর্মের মধ্যে বহুধা কর্ম আছে। কর্মের ব্যাখ্যা করতে গেলে একটা সেশনস লাগে, ছোট করে কর্ম বলা যায় না। তো কর্ম মানে নিষ্কাম কর্ম বলা হয়, সকাম কর্ম আছে। এই কর্মের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আবার অনেকক্ষণ সময় লাগে। নিষ্কাম কর্ম মানে পুজোর অবেদা খুব সুন্দর করে ছোট্ট করে বলছেন যে অপরের মঙ্গল কামনায় যে কর্ম নিয়োজিত হয়, যে কর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত, সেই কর্মকে নিষ্কাম কর্ম বলা হয়। আর যে কর্মে মধ্যে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি এবং নিজের ব্যক্তি আত্মসুখ এগুলো যুক্ত থাকে, সেগুলো সকাম কর্ম। আর সকাম কর্ম মানুষকে কর্মফল সৃষ্টি করে, আর নিষ্কাম কর্ম মানুষকে কর্ম থেকে মুক্ত করে। তাই নিষ্কাম কর্ম কি? নিষ্কাম কর্ম হচ্ছে আমরা যে কাজটা করছি, ইষ্টপ্রীতি এটাও কাজ, যজন যাজন এটাও কাজ, এটাও কর্ম। আর কি করতে হবে? মানুষের যে সেবা, মানুষের জন্য মঙ্গল চিন্তা, কারোর জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করা, এটাও কর্ম। আর সংসারে আমি উপযুক্ত সন্তান মানুষ করছি, সঠিক রূপে বিবাহ করছি, এটাও কর্ম। পিতামাতার শ্রদ্ধা ভক্তি করছি, পিতামাতাকে আমি তার সুখ ভালো থাকার এই কাজটা আমি করছি, এটাও কর্ম। এগুলো কি করে?
পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা সেবার মধ্যে দিয়ে আমার ধর্মের প্রথম পাঠক্রম শুরু হয়। এর মধ্যে কি হয়? সেবা সাধনা, যে সেবার চর্চা বা তার প্রতি শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধার চাষ আমার জীবনে উদ্বোধন ঘটান আমার পিতামাতার সেবার মধ্যে দিয়ে। তারপর পিতামাতা মানুষকে সব লেভেলে গিয়ে তো গাইড করতে পারেন, তার জন্য দরকার আচার্য গুরু। আচার্য গুরু মানে যিনি আচরণশীল। তাই ঠাকুর বলছেন, মাই লাইফ ইজ মাই মেটেরিয়ালাইজ ম্যাক্সিম। আমার জীবন তো আমি যা জীবনে বলেছি, প্রত্যেকটি কাজ আমার চরিত্রে করেছি, আমি ব্যক্তিগতভাবে করেছি, এই কর্ম করেছি, না করে তোমাদের বলিনি, যা করেছি তাই বলেছি। এইটাই হচ্ছে কর্ম এবং ধর্ম। আর ধর্ম মানে কি? ধর্মের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে বিং অ্যান্ড বিকামিং, জীবন বর্ধনা। আমি ভালো থাকতে চাই, প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে আমি প্রথম ভালো থাকতে চাই। আর কি? দ্বিতীয়, মানুষের কোনো জীবের প্রথম হ্যাঙ্কারিং, হ্যাভ টু লিভ, আমি বাঁচতে চাই। আমার আমি জীবনটাকে রক্ষা করতে চাই, বর্ধনা দিয়ে দেয়, আর কি বাড়তে চাই। কোন দিকে বাড়তে চাই? সূর্যের দিকে, যেমন গাছপালার পাতা বাড়তে চায়, সূর্যের দিকে বেড়ে ওঠে। এই ফটোট্যাকটিক যে আমরা পড়তাম, সেই অভিমুখ থেকে কোনো গাছের সূর্যের আলোর দিকে অভিমুখ ঘুরে যায়, তেমনি মানুষের জীবনেও বৃদ্ধি পায় সেই দিকেই যেদিকে মানুষ নিজের বৃদ্ধিকে নিয়ে যেতে চায়, নিজের বৃদ্ধিকে নিয়ে যেতে চায়। তাই জীবাত্মা এটা ঈশ্বর পরমাত্মারই অংশ। তাই জীবাত্মার উপরে পরমাত্মার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই আমার ইচ্ছাগুলো, আমার আত্মার যে ইচ্ছাগুলো কিন্তু ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত করেন না, আমাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। প্রত্যেকটা জীব তার ইচ্ছা মতো কর্ম করে। এখানে ঈশ্বরের বা পরমেশ্বরের বা পরম পিতার, পরমাত্মার কোনো নির্দেশনা থাকে না। তাই এই আত্মার চঞ্চল অবস্থার নাম ঠাকুর বলছেন মন। মন মানে কি? আত্মার চঞ্চল অবস্থার নাম মন। এই মনকে কি করতে হবে? মনকে স্থির করতে হবে। কোথায় স্থির করতে হবে? শ্রী গুরুর পাদপদ্মে, যিনি চির শাশ্বত, চির সুন্দর, তিনি আমার জীবনের আলোক স্বরূপ। এই তেমনতর আদর্শ, জীবন্ত আদর্শ চরণে নিজেকে স্থির হতে হবে। আর তার বলা বিধানগুলো, এটাই হচ্ছেন ধর্ম। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সর্বধর্মং পরিত্যাজ্যং মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বং সর্ব পাপঘ্ন মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। হে অর্জুন, তুমি ধর্ম বলে যা আজ পর্যন্ত জেনে এসছো, তুমি সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করো। পরিত্যাগ করো মানে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে রাখো। তুমি গত যুগের যা জেনে এসছো, যা উপলব্ধি, ঋষিদের মধ্যে উপলব্ধি করে সব সরিয়ে রাখো। এখন কি? আমি যা বলি সেটা পালন করার নামই তোমার ধর্ম। আর এতে যদি তোমার মহা পাপও হয়, আমি বাসুদেব কৃষ্ণ সে পাপ থেকে তোমাকে আমি উদ্ধার করব। এটাই মূল এসেন্স। তাই জীবন্ত ধর্ম কোনো খাতায় লেখা, বইয়ের পাতায় লেখা কোনো শ্লোক বা এই বিষয়গুলো ধর্ম নয়। ধর্ম মানে কি? এই যুগের যিনি আইডিয়াল পুরুষ, যিনি পুরুষোত্তম, তার দেওয়ার যে কথাগুলো, সেই কথাগুলো পালন করার নামই ধর্ম। তাই ধর্ম মানে কি? এখানে মানে হচ্ছে যুগপুরুষোত্তম, যিনি পৃথিবীর সৃষ্টির, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে যিনি পৃথিবীতে যখন তিনি এসেছেন, যতবার এসেছেন, তার থেকে সব থেকে উন্নততম মানুষ পরমদয়াল ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। সব থেকে উন্নততম মানুষ। কারণ মানুষের মধ্যে উন্নত ভগবান কি আমি দেখিনি, ভগবানের ব্যাখ্যা আমি দিতে পারবো না, কেউ ব্যাখ্যা দিতে পারেন না, ওসব ভেবে লাভ নেই। তিনি পৃথিবীর উন্নততম মানুষ। তার আগে কি উন্নত মানুষ ছিলেন? তার আগে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, মোহাম্মদ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। তিনি যতবার এসছেন ক্রম বিবর্তিত হতে 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 উন্নততর হতে হতে আমরা উন্নত হচ্ছি। আমি লোমশোলা, আমি মানুষ যখন ছিলাম, বন মানুষ ছিলাম, সেখান থেকে আস্তে আস্তে হোমো সাপিয়েন্সে এসেছি, সেখান থেকে গুহা মানব, তারপর থেকে প্রস্তর যুগ, এসব পেরিয়ে পেরিয়ে মধ্যযুগ, আজকে বর্তমান যে সিভিলাইজড ম্যান আমরা,
বর্তমান যুগের মানুষ, পৃথিবীর মানুষ, এখন আমরা উন্নততম মানুষ, আমরা উন্নত হচ্ছে, তেমনি পুরুষোত্তম ঈশ্বরও এমনি ওই কুর্ম অবতার, মৎস্য অবতার, এই হতে হতে বামন অবতার, নৃসিংহ অবতার, তার বামন অবতার। নৃসিংহ অবতার ছিল কি মানুষ এবং জন্তুর দুটো মিলন, তারপরে পূর্ণ মানব রূপ পেলেন কোথায়? ডোয়ার্ফ মানে বামন হয়ে এলেন, মানে বামন মানুষ হয়ে এলেন, বামন অবতার। তারপরে যে পুরুষোত্তমে যে ধারা হতে হতে বিবর্তিত বর্তমান শ্রেষ্ঠ মানব হচ্ছেন পরমদয়াল ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। তার দেওয়া যে জীবন বিধি, যে বাণী, যে তার জীবন দর্শন, সেইটি হচ্ছে একমাত্র ধর্ম। এটা পালন করার নামই ধর্ম, জানার নামই জ্ঞানী হওয়া। এই কথাটা আসলে একটা কথায় বলা সম্ভব নয়। আর বুদ্ধ, খ্রিস তারপরে জিউস, মুসলিম, সম্প্রদায়, ভগবান যতবার এসছেন বিভিন্ন সম্প্রদায় মানুষ নিজেকে ভাগ করে, তিনি সম্প্রদায় তিনি সৃষ্টি করেননি, আমরা সৃষ্টি করেছি। তাই আজকে ইসলাম যারা পালন করেন তারা নিজেকে বিবর্তিত করেননি, তাই আজকে বাংলাদেশে কচু কাটা করছে মানুষকে। যত পৃথিবীর ত্রাসের মধ্যে এখন ইসলাম ধর্ম চলে এসছে, একদম ত্রাস, যেখানে মানুষ তারা বিবর্তিত হয়নি। তো পরবর্তীতে তিনি এসছেন, ইসলাম মতাবলম্বী মানুষরা তারা কিন্তু পরবর্তী পুরুষোত্তমদের অবতারদের ধরেননি। ওই ওই এতে রসুলে যা বলেছেন, রসুলকে ভুলে গেছেন। তিনি নিজের মতো করে বাইবেলকে, কোরআনকে, হাদিসকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করছেন। হিংসার একটা অপর নাম ইসলাম হয়ে গেছে। ইসলাম শান্তি নেই, কেন নেই? ওখানে তিনি রসুল নেই তো, এখন রসুলের কোনো কথা তারা পালন করে, নিজের মতো করে হুঙ্কার দেয়। আমাদের হিন্দুদের, সনাতনীদের মধ্যেও তাই। আমরা বেদের চর্চা করি না, বেদের যুগ থেকে আজ কত পেরিয়ে এসেছি, সেই বেদের ব্যাখ্যা আজকে কোথায় পাচ্ছি? ছোট্ট বই সত্যানুসরণ, বেদ, উপনিষদ, সমস্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা ওই ছোট্ট বইটার মধ্যে আছে। আর জীবন্ত সত্যানুসরণ শ্রী বড়দার জীবন পালন করলে একটি ভক্ত মানুষের জীবনকে কেমন হওয়া দরকার, সেই বড়দার জীবনকে পড়তে পারলেই, ইষ্ট প্রসঙ্গ পড়তে পারলেই আর চিন্তা নেই, কেল্লা ফতে। তাহলে আমাদের কাছে বিধান কি? বিধান পরমদয়াল ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সত্যানুসরণ, এটা হচ্ছে আমার কাছে টেক্সট। আর কি গ্রামার বই কোথায়? গ্রামার বই হচ্ছে শ্রী বড়দা, আচার্যদেব গ্রামার বই। এই গ্রামার থেকে আমরা জানবো চলার বিধিটা, আর চলবো কাকে, কি হব, ওই সত্যানুসরণ বিধি, বিধি স্বরূপ ঈশ্বর তিনি ওই যে দেহে এসছেন, উত্তম পুরুষ, পুরুষোত্তম, তাকে জীবনে ধারণ করা, তাকে পালন করা, এটাই হচ্ছে ধর্ম। আর বাকি যে পদ্ধতি, কাজটা, এটাই কর্ম। এটা আমি বুঝেছি, যদি ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে আমি জানি না, যেটা আমার বোধ থেকে বললাম। জয়গুরু, বলুন আপনার। জয় গুরু, আজকে সুন্দর ভালো। জয়গুরু। জয়গুরু জ্যোতির্ময় দা, আরেকটা প্রশ্ন এসেছে আপনার আমাদের চ্যাট বক্সে এসেছে, সেটা খুব কমন প্রশ্ন, অনেকজনই করেছে। প্রশ্নটা হচ্ছে যে কাউকে যাজন করে আমরা রাজি করলাম দীক্ষা নেওয়ানোর জন্য, কিন্তু সে বলল পরবর্তীতে দীক্ষা নেবে, কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমরা তাকে অ্যাপ্রোচ করি, সে তখন তার মানে তার মাইন্ডটা কনভার্ট হয়ে যায়, কিছু মানে তার মাইন্ডে কিছু বিকৃতি হয়ে যায়। তো সেটার কি উপায় আছে, বা তাকে আবার আমরা কিভাবে সেই দীক্ষা নেওয়ার মতন অবস্থায় আমরা আনতে পারি? এটা ওই যখন আমার ওই দাদা পাঠ করছিলেন, ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়ে উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। যারা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, এই প্রশ্নটা করতেন না। তৎক্ষণাৎ ঠাকুর তৎক্ষণাৎ দীক্ষা, সময় নষ্ট করতে বারণ করেছেন, তৎক্ষণাৎ দীক্ষা দেয়া লাগে। ঠাকুর এমন একটা কথা বলেছেন, যদি এরকম ওই বুদ্ধিমান বা যদিও এটা সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়, বুদ্ধিমান এমন কোনো চালাক চতুর লোক দেখিস যাজিত হয়েছে, বুকে হাঁটু দিয়ে দীক্ষাটা দিয়ে দেয় আগে। বুকে হাঁটু দিয়ে, কথাটা বলে, বুকে হাঁটু দিয়ে দীক্ষাটা দিয়ে দেয় আগে, যখন যাজিত হয়েছে। একটা মুহূর্ত সময় নষ্ট নয়, না হলে কি হবে? তার মধ্যে বৃত্তি প্রবৃত্তির মানুষ তো আমরা কই নিয়ে বাঁধতে পারে নাকি? আমরা তো বৃত্তি প্রবৃত্তি অধীনস্থ। তখন রাজি হয়ে গেলাম, পরবর্তীকালে ভাবছি, মানুষরা ভাবছে আরে দীক্ষা নিলে সব করতে হবে, নিয়ম নীতি আছে, এসব করবো না, বরঞ্চ দেখি অন্য কোথাও দেখি, যদি হওয়া যায়। তখন বৃত্তি প্রবৃত্তি তখন বলবে, তার মনে শয়তান তখন বলবে নিসনি, তো অন্ধকার দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তখন সেই মানুষটি দীক্ষা না নেওয়ার পিছনে যুক্তি খাড়া করবে।
ওই জন্য সময় নষ্ট একদম করা উচিত না। যখন রাজি হয়েছেন তৎক্ষণাৎ দীক্ষা, যে অবস্থায় সে অবস্থায়। অমুকের কাছে অমুক ঋত্বিক কাছে দীক্ষা নিতে হবে এটা কোনো ফ্যাক্টর না। ঠাকুর বললেন যে কোনো ঋত্বিক, ওই যে প্রত্যেকে হচ্ছে আমার কুকুর, তার কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই দীক্ষাটা পুড়িয়ে দেওয়া, দীক্ষাটা দিয়ে দেওয়া। আর যে একবার, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, যে একবার দীক্ষা নিয়ে রাজি হয়েছে, তারপরে সময়ের বা এরকম ব্যাপার আমি চিন্তা করছি অমুক ঋত্বিক দাদার মাধ্যমে আমি দীক্ষা দেওয়াই, আবার একে দেয়ালে কিছু মনে করবে, কি মনে করবে না করবে জানি না, অনেক ব্যাপার থাকে। হুম। অমুকের ব্যাপারটা আমাকে বলে রেখেছে, অনেক ব্যাপারটা, এগুলো ব্যাপার মাথায় রাখলে চলবে না। আপনি বা আমরা কোনোদিন নিজের জন্য কোনো কিছু ভাববো না, এটাই মহা কর্মফল সৃষ্টি হয়ে যায়। আর সেই মানুষটার ওই ঘন্টা দুয়েক দেরি হওয়ার জন্য পাল্টে যাওয়া, তার জীবন থেকে প্রিয় পরমকে ধরার শুভক্ষণটা পেরিয়ে গেল, তার জন্য দায়ী হয়ে গেলাম আমি। আমি বুদ্ধি খেলাচ্ছি, অমুক দিক থেকে না দিয়ে থাক, অমুক আমাকে দুটো কটু কথা বলেছিল এখন ডাকবো না, না ওটা না। যিনি কাছে আছেন সম্ভাব্য যা কিছু সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যবস্থা করতে হবে দীক্ষা। আর দীক্ষা, তার একটা দীক্ষা একটা মানুষের জীবন রক্ষা করে দেয়। এরকম বহু ঘটনা আছে আমার জীবনে। দুটি ঘটনা আমি মহাপাপের পথিক হয়েছি, আমি কর্মফল সৃষ্টি করে দুটো ঘটনা আমার বলি। এক ছেলে আমার আমার ক্লায়েন্ট হিসেবে আমার কাছে আসতো, সে ঠাকুরের সময়কার, তার বাবা খুব ভক্ত মানুষ ছিল, ছোট থেকে দীক্ষা পেয়েছিল, তার বাবাও মারা গেছে, ঠাকুরের পাঠ বাড়ি থেকে তুলে দিয়েছে। সেটির নাম নরেন। একটি কেস নিয়ে প্রায় দিনই আমার কাছে আসতো, বসে থাকতো, পান খেত, অনেক গল্প করতো। সব যখন ক্লায়েন্ট ফাঁকা হয়ে যেত আমাকে বলতেন যে দুটো ঠাকুরের কথা বলুন স্যার, শুনে বাড়ি যাবো। দুটো কথা শুনতো, বাড়ি যেত। এবার আমি জানতাম সে দীক্ষিত, সে দীক্ষা নিয়েও ছিল, কিন্তু স্টুপিটি করতো না এটা আমি জানতাম না। আর আমারও একটু গাফিলতি ছিল, জিজ্ঞাসা করা হয়নি, ওদের ইস্যু জমা দাও করে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। বেশ কিছুদিন, প্রায় বছর দুয়েক পরে আমি বললাম যে আমার বাড়িতে উপযোজনা কেন্দ্র হচ্ছে, স্মৃতি জমা দেবো। তার আমি তো স্মৃতি করা হয় না, অনেকদিন আগে ছেড়ে দিই। কি করেছো? তাই তুমি ঠাকুরকে, ওই ঠাকুরকে তো আমি এখনো ফুল টুল দিই, কিন্তু ছেলেগুলো ওই কারোই দীক্ষা নেওয়া হয়। তখন আমি বললাম যে অমুক দিন তুমি তখন প্রথম বললাম তুমি এক্ষুনি দীক্ষা নেবে, তোমার চলুন তাহলে নিয়ে নেবো বলে আমার সাথে গাড়ি করে মন্দিরে এলো। এসে বুদ্ধি খাটালো যে আমার বউয়ের তো হয়নি, স্ত্রীও হয়নি, ছেলেগুলো হয়নি, স্যার আগামী রবিবার দিন যদি বলেন তাহলে ওদেরকে নিয়ে এসে যদি একসঙ্গে দীক্ষা নিয়ে নেওয়া। তখন আমি বললাম যে দেখো তা তো ভালো কথা, কিন্তু তুমি দীক্ষাটা না নিয়ে তুমি যাবে? মন্দির পর্যন্ত তুমি এলে, বলি স্যার স্যার দুটো দিন পর আর কোনো অসুবিধা হবে না, ঠাকুরকে প্রণাম করে জানিয়ে যাচ্ছি। আমি মাথায় একটা বুদ্ধি খেললো, আমি বললাম, ঠিক আছে তাহলে তাই হোক, এটাই ভালো। আমার মাথায় বুদ্ধি, সে এলে পরিবারে 5 জন দীক্ষিত হবে, পুরো পরিবারটা। আমার নিজের মতো করে বুদ্ধি খেলালাম। একদিন পরেই খবর এলো নরেন হাই রোডে একদম একটা স্কুটার নিয়ে যাচ্ছিল, একটি লরি ম্যাশ করে দিয়ে চলে গেছে। তখন আমি তার চরণে কাঁদছি, আমি মাথা ঠুকছি, আমি কি অপরাধ করেছি? যদি বুকে হাঁটু দিয়ে দীক্ষাটা দিয়ে দিতে পারতাম, মানুষটা বেঁচে যেত। আমি নিজের বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে একটা মানুষকে হারিয়ে ফেললাম। এই বুদ্ধি কোনোদিন আমরা কিন্তু আর নষ্ট করবো না, যে রাজি হয়ে যে মুহূর্তে ওই বুকে হাঁটু দিয়ে ওই মুহূর্তে দীক্ষাটা দিয়ে দেয়া। এই মানুষের নরেনের মৃত্যুর জন্য দায়ী যদি কেউ হয়, আমি দায়ী। আমার এখনো মনে হয় আমি কি কর্মফল সৃষ্টি করেছি। আরেকটি মানুষ এমনি করে বড় অ্যাক্সিডেন্টের মুখে তাকে অঙ্গহানি হয়ে গেছিল, সে দীক্ষা নেওয়ার কথা দিয়ে আসছি বলে চলে গেল আসন ছেড়ে দিয়ে। আর আমিও বললাম যে ঠিক আছে তাহলে ঘুরে আসুন, সে গেল, অঙ্গহানি হলো। এগুলো ভাবি যে আমরা এগুলো করবো না। যে মানুষ রাজি হয়েছে তৎক্ষণাৎ যে অবস্থায় যেমন ভাবে পারা তার দীক্ষাটা করিয়ে দিতে হবে, এতে বহু মানুষের প্রাণ রক্ষা হয়ে যায়। ঠিক আছে, এটা করবেন। আর তাকে এবার যদি আরেকটা বলে দিই, এবার সেই মানুষটা আছে,
আপনি আর তার কাছে দীক্ষার কথা বলবেন না। তাকে এবার আপনি সুযোগ সুবিধে মতো ঠাকুরের কথাও আর তেমন বলবেন না। তার প্রতি আত্মিক সম্পর্ক তৈরি করুন। যে মাছ জাল থেকে পালিয়ে গেছে, সেই তাকে ধরা খুব মুশকিল, চালাক হয়ে গেছে, সে তার বৃত্তি বুদ্ধির মধ্যে ফাঁপড়ে পড়ে নিজেকে আরো পিচ্ছিল করে ফেলেছে। সে মানুষকে সেবা দিতে হবে, তার সুখ দুঃখে বিপদ আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, নিঃস্বার্থভাবে তার কিছু কাজ করতে হবে। করতে 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 সেই মানুষটা আবার ইনক্লাইন্ড হবে, তখন সে দেখে দীক্ষা নেবে। সেই মানুষ চলে গেলে তাকে দীক্ষা দেওয়াটা বেশ টাফ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বৃত্তি প্রবৃত্তির এমন তার শ্যাওলা গায়ে পড়ে যায়, এবার তাকে দিয়ে ধরাটা খুব মুশকিল হয়ে যায়। তখন একমাত্র ভালোবাসার ফাঁদ, তাকে সেবা দিতে হবে, তাকে ভালোবাসতে হবে, নিমন্ত্রণ করতে হবে নিজ বাড়িতে, এমনতর সম্পর্কটা আরো নিবিড় করতে হবে। তারপরে কোনো এক সময় সেই নিজেই বলবে, তার একটা বিপদ আপদ কোথাও ঘটলে আগে ছুটে গিয়ে তার সেবা, তার কি করে কি করতে হবে, তার সুবিধা অসুবিধে এগুলো দেখতে হবে, নজর রাখতে হবে দূর থেকে। আর ঠাকুর পরম দয়ালের চরণে ওই বললাম সর্বোপরি সবার জন্য মঙ্গল কামনা করব, তার জন্য করবো, ঠাকুর তুমি ওকে রক্ষা করো, ওকে ভালো রেখো, তোমার চরণে নিয়ে এসে ঠাকুর। এটাই যেন তার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করবেন দুবেলা, এটাই হবে। এছাড়া তো উপায় কিছু নেই। বলুন দাদা কি বলছেন। আগে আহ, তার মানে আমার জীবনেও একটা মানে রিসেন্ট একটা ঘটনা হয়ে গেল। 1 মাস আগে তার মানে দীক্ষা হয়েছিল, রাজি হয়েছিল দীক্ষা নেওয়ার কারণে, দীক্ষা হয়ে গেছিল। তো স্থপতিও এই তারিখে যখন স্থপতির কি হয়েছিল, কাছে উপযোজনা আছে, উপযোজনা স্থপতিও জমা দিয়েছিল। কিন্তু এখন 3 দিন হয়ে গেল, সে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেল। একদম নতুন দীক্ষিত, কিন্তু সে কিভাবে স্থপতি করছে বা, কিন্তু স্থপতি জমা দিল এই উপযোজনায় খোলার পরে। এখন দাদাজন 3 দিন হয়ে গেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা যাওয়ার পরে। স্বামী স্ত্রীর দীক্ষা হয়েছিল, একদম রাজি হয়ে দীক্ষা হয়েছিল। এখন তার কি এই নামের তার আত্মার চিরশান্তি কি সেটা আমি একটু মানে জানতে চাই দাদা। জয় গুরু। প্রথমে এটা দুঃসংবাদ তো, কোনো মানুষের আহ, এমনি অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয় তো, তার আত্মার সদ্গতি হতে একটু দেরি হয়, দেরি হয়। দীক্ষাটা পেয়েছে, সৎ নামটা পেয়েছে, এটাই তাকে অনেক সাহায্য করবে। কারণ হচ্ছে যে দীক্ষার এই নাম আমরা আসলে এই দেহটাকে বলে প্লাজমা বডি বলে, আর আমাদের দেহ ছাড়ার পর যে সূক্ষ্ম দেহ থাকি তাকে বলে একটোপ্লাজমিক অবস্থা। এটা এন্ডোপ্লাজমিক প্লাজমা বডি, আর আমরা যখন সূক্ষ্ম শরীরে থাকবো দেহে, তখন একটোপ্লাজমিক অবস্থা বলে। ওই ওই অবস্থাটা আর কোনো বিকাশ ঘটে না। মানে আমার যেমন দেহের বিকাশ আছে, মনেরও বিকাশ আছে। নাম ধ্যান করলে আমরা কিন্তু অনেক স্তর ভেদ করতে পারি। দেহটা একটা মেশিন, দেহ থাকতে দেহটাকে কাজে লাগাতে হয়। আর যখন দেহ ছেড়ে দেব, তখন মানুষ যেমন খায়, মানুষ যেমন ঘুমায়, আমরা তখন সূক্ষ্ম শরীর বা এন্ডোপ্লাজমিক অবস্থায় সূক্ষ্ম দেহে ইথার সমুদ্রের মধ্যে একই রকম ভাবে আমরা ঘুমাবো, আমরা থাকবো, আমরা আমরা কাঁদবো, আমরা প্রিয়জনের জন্য কষ্ট পাবো, সব থাকবে। হুম। কিন্তু বিষয় হচ্ছে তার গতি থাকবে না। হ্যাঁ, তার গতিটা স্তব্ধ হয়ে থাকবে। তাই ঠাকুরের সময় এরকম অনেক ভক্ত দেহ ছাড়ার পর ঠাকুর প্রণাম করতে আসতেন। ঠাকুর অনেক মানুষকে দেখিয়েছেন, যা এই শরীর আবার রূপ ধারণ করতে পারে, কিন্তু সেগুলো সবাই পারে না, তেমনতর ভাবে হলেই থাকলেই পারে। আর সময় লাগে, তাদের জন্য প্রার্থনা করতে হয়, সমবেত প্রার্থনা করবেন সেই বিদেহী আত্মার জন্যে। সৎসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, একা একা প্রার্থনা করলে আমি শুনি, আর সমবেত প্রার্থনা করলে আমি মঞ্জুর করি। ডেমোক্রেসি, তিনি বলছেন আমি গণতন্ত্রের দাস। আমরা সমবেতভাবে সকলে এখন যে উপস্থিত আছি, তিনি সেই আত্মাও কিন্তু শুনছে, হয়তো সৎসঙ্গে আমাদের এই কথাগুলো শুনছেন, তখন নাম গান শুনবে, তার জন্য প্রার্থনা করব। সেই শব্দ তরঙ্গ তার আত্মাকে খুব দ্রুত সেই অবস্থা থেকে কাটিয়ে আবার পুনর্জন্ম দেবে। তার জন্যে আমরা তার নাম করে নাম ধ্যান করব, পরম দয়ার কাছে প্রার্থনা করব, আর তার আত্মার সদ্গতির জন্য আমরা সকলে প্রার্থনা করব তার রাত উচ্চারণে।
সে ঠিক নামটা তো পেয়ে গেছে, সপ্ত তরঙ্গের মধ্যে যে নতুন শরীরে আসুক, ঠাকুরের কর্মী হয়ে উঠুক। হ্যাঁ, দেহ দেহ ঠাকুর মৃত্যুকে একদম পছন্দ করতেন না। তিনি বলছেন, ঠাকুর বলছেন, ডেথ ইজ এ কিউরেবল ডিজিজ। আমরা চাইলেই মৃত্যু এই জায়গা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি। আজকে সকালেই এক কথা হচ্ছিল, এক দাদা এসছেন, তিনি ইউএস থেকে এসছেন। বাড়িতে সকলেই তার দাদা ঋত্বিক, ভাইটি এসে ভাইটি দীক্ষা নেয়নি। বিভিন্ন কথা প্রসঙ্গ হতে হতেই এই কথাটাও হচ্ছিল আর কি, যে ঠাকুর বাণীতে বলছেন, মা মা জহি সাক্ষ্যতে চেত মৃত্যু অবলোপয় মরুণা মেরুণা পারত, মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো। তিনি বলছেন ডেথ ইজ এ কিউরেবল ডিজিজ। ডেথ, মৃত্যুকে আমরা আমরা সারিয়ে নিতে পারি। কখন সারাতে পারি? আমার লাংস বা অন্যান্য কিডনি এগুলো অ্যাজ ইট ইজ আছে, সাডেন হার্ট অ্যাটাক হয়ে মানুষ মারা গেছে, তাই ভাইব্রোনোমিটার দিয়ে গেছেন ঠাকুর। হয়তো আগামী দিনে কখনো আবিষ্কার হয়তো আমরা মানে বিজ্ঞানীরা করবেন। এরকম ভাবে ঠাকুরের ক্যান্সারের ওষুধও ঠাকুর দিয়ে গেছেন। ঠাকুর বিশ্ববিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র অত বড় তৈরি করেছেন, কোনদিন হয়তো হবে। তিনি শাণ্ডিল্য বিশ্ববিদ্যালয় করার কথা বলেছেন, গঙ্গা দারোয়া প্রকল্পের কথা বলেছেন, কত প্রকল্পের তিনি অন্নাশ্রম করার কথা বলেছেন, সব হাতে নিয়ে করিয়েওছেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে সমস্ত এখনো হয়নি। হয়তো আগামী দিন কখনো কখনো আমরা না পারলে অন্য কেউ এসে করবেন, হয়তো তার ইচ্ছা পূরণ তো হবেই, তার ইচ্ছা পূরণ হবেই। এখন দীক্ষার যেটুকু কাজ এটা আমরা করি, আর প্রার্থনা করব দাদা, আর কি বলবো। নিশ্চয়ই কোনো একটা কারণ তো ছিলই, কারণ ছাড়া তো হয় না। সে বড়দার কাছে এখন প্রশ্ন হলো যে তার ছেলে মারা গেল কেন, শিশু বড়দাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। উত্তর জবাব দিই, আপনি তো বলেছেন ঠাকুরের দীক্ষা নিলে অপমৃত্যু দূর হয়, অপমৃত্যু অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল কেন আমার ছেলে? আমি তো কোনোদিন এ করিনি। তখন বললো যে তাহলে অল্প প্রশস্তি বার করা হোক। দেখা গেল না, সব ঠিকঠাক তো জমা পড়ছে, কোনো মাসে তো ফাঁকি নেই, এ নেই, কোনো মাসের নিয়ম করে পিছু জমা পড়ছে, তাহলে মারা গেল কেন? যে বড়দা বললেন, তিনি তো সবটুকু জানতেন, সেই ভাব তরঙ্গ বললেন, ছেলেকে নিজে হাতে ইষ্টভৃতি করাতিস? তখন মা কাজে না, আমি ছেলের এই বয়স হয়ে গেছে, 17-18 বছর না কত বয়স, তুই ছেলের হয়ে ইষ্টভৃতি তুই করে দিস, হয় কি? কোথাও না কোথাও ফাঁক আছে। ফাঁক না থাকলে মৃত্যুতে তিনি উল্লঙ্ঘন করতে এসছেন, তার মৃত্যু তাকে অ্যাটাক করবে কেন? ঠিক মতো একটা মানুষ, আপনি দেখবেন মায়ের যখন আনাজ কাটেন, বা আমরা কখনোই এই ব্লেড বা ছুরি দিয়ে কিছু কাটতে গিয়ে হাত কেটেছেই বা কেটেছে কারো কিছু, তার আগে, কাটার আগে ঠিক মাথায় একটা ডিকটেশন, এবার বোধহয় হাতটা কাটলো, এইটা বোধহয় এবার হাতটা কাটবে, এমন একটা চিন্তা মাথায় তার আগে আসেই কি আসে, তারপরে হাতটার উপর ছুরিটা চলে গেল। বডিটার তার আগে মনে হলো মাটা হাতটা কাটতে পারে, তারপরেই গেলে হাতটা কেটে গেল। এমন একটি ভাবনা মাথায় আসে। এই ব্রেন সেলগুলো তো সব আমাকে আগে থেকে ইন্ডিকেশন দেয়, আর নামময় হয়ে থাকলে বহু আগে ইন্ডিকেশন পাওয়া যায়, এবং প্রমিনেন্ট ইন্ডিকেশন পাওয়া যায়। এটাকে বলে ডিভাইন ডিকটেশন। নামময় হয়ে থাকলে, তার মৃত্যু যোগ থাকলে, তার দেহ অবশ্যই যেত, দেহ খারাপ, শরীর খারাপ হতো, বেরোতো না। ঠাকুর এমন ঘটনা অনেক আছে। একজন দাদা, সে দাদা সময়ের কিছু পেরিফেরি নিশ্চয়ই আছে, কথা শেষ করবেন? আমরা আর 15 মিনিটে শেষ করব। আচ্ছা, শ্রী দাদা এমন ঘটনা, এই ঠাকুরের সময়, তখন দেওঘরের আশ্রমে এক দাদা আশ্রম থেকে ঠাকুর প্রণাম করবে, ঠাকুর আমি সৎসঙ্গে যাচ্ছি। ঠাকুর বললেন, তাকে বললেন, তা যাও মনি, কিন্তু সন্ধ্যে 7টার ওদিকে যেন না হয়, এদিকে হয়, 7টার মধ্যে ফেরত আসবা। সেই দাদা গেছেন, গিয়ে তখন তো নিজের সময় থাকতো না, বহুক্ষণ ধরে সৎসঙ্গ চলতো, এবার সৎসঙ্গ করতে দেরি হয়েছে। তিনি মেন রাস্তা দিয়ে ফেরত না এসে তিনি মাঠের মধ্যে দিয়ে আসছেন, তখন ধান জমি, ধানগুলো পেকে গেছে, শুয়ে শুয়ে পড়েছে। আল রাস্তা দিয়ে আসতে আসতেই তার খানিকক্ষণ আসার পরেই তার দুটো পা অবশ হয়ে গেছে। কি ব্যাপার হলো? জমিতে তো কাদা নেই বা জল হয়নি, কোনো জায়গায় নেই, পা আটকে গেল কি করে? তিনি পকেট থেকে টর্চ বার করে দেখেন, একটি সাপ ফোনা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পরের পদক্ষেপটা ফেলবে, পায়ে ছোবল মারবে। দেখেই সেই দাদা ধান জমির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে ঠাকুর আশ্রমে এসে পৌঁছে ঠাকুর প্রণাম করে তখন বলে, ঠাকুর আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। ঠাকুর বলছেন যে মনি চুপ কর, পরে শুনবো কোনি। যখন সবাই ফাঁকা হয়ে যায়, তখন ঠাকুর বললেন, কাছে আয় মনি। যখন কাছে গেছে,
তখন ঠাকুরকে বলতে, ঠাকুর আমার এই বলছে যে, তখন ঠাকুর আরো কাছে আয়, কাছে যেতেই ঠাকুর কাছে বলতো, তোর কানটা আমার মুখের কাছে নিয়ে আয়। কানটা মুখের কাছে নিয়ে যেতেই ঠাকুর বলছেন, সোনমণি, আমি তোমাকে বাঁচাই নাই, তোমাকে বাঁচিয়েছে তোমার ইষ্টভৃতি। তারটা কি করে ঠাকুর, আপনি তো আমাকে বাঁচালেন শব্দ সাতটায়। না, ওই যে তোমার পাটা অবশ হয়ে গেল, মানে তোমার ওই নামময় হয়ে থাকার কারণে তোমার শরীরের প্রতিটি লোমকূপ অমনি কিনলি সেন্সিটিভ হয়ে উঠেছে, কিনলি সেন্সিটিভ। তাই তোমার চোখে যদি কেউ ছুঁচ ফোটাতে যায়, আঙুল ঢোকাতে, চোখে যেমন বন্ধ হয়ে যায়, তোমার পায়ের ওই নার্ভগুলো, পায়ের লোমকূপ গুলোই অমন ভাবেই ওই কিনলি সেন্সিটিভ হয়ে উঠেছে। পাটাও সারাপ্রবণ হয়ে গেছে, সামনে যে ছোবল খাবে ওই পাটা অবশ হয়ে গেছে। তাই নামময় হয়ে থাকলে আমাদের শরীরগুলো এমনি ভাবেই জাগরূক থাকে, এমনি ভাবেই আমরা স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়ে এই দেহ ছাড়তে পারি। তাই মৃত্যুকে তিনি প্রচন্ড ঘৃণা করতেন, মৃত্যু তিনি চান না। তাই মৃত্যু কখনো কাঙ্ক্ষিত নয়। তিনি চলে গেছেন, তিনি তার চরণে আবার ফিরে আসুন, এখন তার চরণে তিনি আশ্রয় পান, এই প্রার্থনা করব। আর আমরা এমনিভাবে চলতে চলতে তার এই মহাবিজ্ঞানকে আমরা আত্মস্থ করব। জয় গুরু দাদা। আর কারো প্রশ্ন থাকলে? জয় গুরু। জয় গুরু জ্যোতির্ময়দা, আপনি খুবই সুন্দর আগে, করে হ্যাঁ। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আমার মনে হচ্ছে না যে আর কারোর প্রশ্ন আছে আজকে। তো আমরা আজকের এই সৎসঙ্গের পরবর্তী শেষ পর্যায়ে আমরা এগোচ্ছি। এখন আমি অনুরোধ করব জয় রাধে পরিবেশন করার জন্য। আমাদের মধ্যে জয় রাধে পরিবেশন করার জন্য যুক্ত আছেন শ্রীমতী সুতপা বর্মন মা এবং ওনার পরিবার, দুর্গাপুর থেকে। আমি সুতপা বর্মন মাকে অনুরোধ করব আপনারা জয় রাধে পরিবেশন করুন। জয় জয় গুরু। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। ছাড়ো রে মন কষ্ট করে, বদলে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই কল্যাণ মন ধর্ম কর্ম। ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, প্রণামী করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে নয়নে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। ছাড়ো রে মন কষ্ট দুঃখে, বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই ধর্ম অধর্ম কর্ম। ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, প্রণামী করো রে নেশা। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে নয়নে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে।
জয়গুরু। এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য আমি শ্রীমান দিব্যজ্যোতি সরকার ভাইকে অনুরোধ করছি। জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে? জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়, পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়, পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়, পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়, পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়, পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়, সৎসঙ্গ কি জয়, সৎসঙ্গ কি জয়, সৎসঙ্গ কি জয়, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে আর্য পিতৃ, বন্দে আর্য পিতৃ, বন্দে মাতৃবর্গান, বন্দে মাতৃবর্গান, বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতং, বন্দে অহং কৃষ্ণদৈবতং, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়,